قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين من إخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وسندنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم طهر خواصنا وعوامنا من درن الفسق والطغيان. اللهم طهر نفوسنا. اللهم طهر أخلاقنا. اللهم طهر إيماننا. اللهم طهر أعمالنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. الحمد لله ثم الحمد لله. আমরা মহান রব রব্বে করিম কুল কায়নাতের মালিক तमाम জাহানের মালিক আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মুনিব যে মহান রব্বুল আলামিন কুল কায়নাতের মালিক আমার মালিক আমাদের মালিক এই জান্নাতের মালিক এই জাহান্নামের মালিক এই বিশাল আসমানের মালিক এই বিস্তীর্ণ জমিনের মালিক কুল কায়নাতের মালিক যিনি সব কিছু সৃজন করেছেন সে মহান রবের দরবারে আমরা কালিমাতু শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আশা করছি গত ক্লাস তো অনেক ইচ্ছে থাকার পরও আমরা করতে পারিনি। আমি আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ নেটওয়ার্ক যে পরিমাণে আছে আশা করি ক্লাস আমরা সুন্দরভাবে শেষ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আজকে আমরা বেশ কথা বলতে পারবো, আশা করছি সময় বেশি দিতে পারবো। আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআন কারীম খোলা আছে।
সূরা আল আহজাব গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরা। আমরা যদিও গত ক্লাস এখান থেকে রিভিশন শুরু করেছি, কিন্তু আজকে আবারও শুরু করলাম এখান থেকে। সূরাতুল আহজাব এক বচন, বহু বচন হলো আল আহজাব, এক বচন হলো হিজবুন। হিজবুন হাজাবা, হিজবুন লিখে দিবেন। হাজাবা হিজবুন শব্দের অর্থ হলো দল, গ্রুপ, দল। হিজবুন হা 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 হবে, হা হবে, কে লিখলেন? তাহমিনা বেগম। হা হা হবে, হা নয়, হিজবুন। হ্যাঁ নাসিন জুমা, শুকরান। হিজবুন বহুবচন হলো আহজাব, এই সূরার নাম। বহুবচন হলো কি? আহজাব। বহুবচন হলো কি? আহজাবুন। হিজবুন আহজাবুন দল সমূহ, গ্রুপ সমূহ, দল সমূহ, পার্টি সমূহ। যেহেতু অনেকগুলো দল একসাথ হয়ে, অনেকগুলো দল একসাথ হয়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আক্রমণ করেছিল, এই জন্য এই যুদ্ধটাকে বলা হয় আহজাবের যুদ্ধ। অনেকগুলো দল রাসূলের বিরুদ্ধে এসেছিল। আহজাবের যুদ্ধ, পরীক্ষার যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, তিনটা নাম আছে এই সূরার। আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي হে নবী, খুব মনোযোগ সহকারে ধরবেন ইনশাআল্লাহ। কোরআনটাকে সামনে নিয়ে চমৎকার নূর আপনি এখান থেকে সঞ্চয় করতে পারবেন। কোরআন সামনে নেবেন আর এখান থেকে ধরবেন, দেখবেন চমৎকার নূর আপনার মধ্যে ঢুকছে। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, নবীকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু। তাহলে এখানে গ্রামাটিক্যাল একটু কথা বলি। ইয়া শুধু ইয়া, ইয়া আব্দুল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া আল্লাহ, আমরা এভাবে বলি। ইয়া মানে হারফে নিদা, হে, হে নবী। কিন্তু ইয়া আর ইয়া আইয়ুহা এর মধ্যে পার্থক্য হলো, ইয়া হলো স্বাভাবিক হে, এটা সম্মানিত মানুষকে ডাকা হয়, অসম্মানিত মানুষকে ডাকা হয়, ভালোবাসা এর সাথে আছে কিংবা নাই। কিন্তু ইয়া আইয়ুহা যদি এভাবে ডাকা হয় তখন এর মধ্যে ভালোবাসা বোঝায়, এর মধ্যে প্রিয় মানুষকে ডাক দেওয়া বোঝায়, সম্মান বোঝায়, ইজ্জত বোঝায়। আল্লাহ তাআলা তার নবীকে সর্বোচ্চ সম্মান, সর্বোচ্চ ইজ্জত, সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে ডাক দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে আমার প্রিয় নবী। তাহলে আমরা তরজমাটা এরকমও করতে পারি, গ্রামাটিক্যালি তরজমা করছি আমি, কিন্তু আমরা সাধারণত তরজমা করি হে নবী, কিন্তু এক গ্রামাটিক্যালি তরজমা হবে হে আমার প্রিয় নবী। ইয়া আইয়ুহান নবী, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এই জন্য ইয়া নবী আমরা যেটা বলি, ইয়া নবী সালামু আলাইকা, এই যে আমাদের দেশে সালাতু সালাম করা হয়, এটা অত সুন্দর না। এই সালাম দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা অত সুন্দর না গ্রামাটিক্যালি। গ্রামাটিক্যালি হলো ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে নবী। তো আল্লাহ তাআলা তার নবীকে কোথাও ইয়া নবী বলেন নাই। কোরআনে আপনি কোথাও পাবেন না ইয়া নবী। ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির, ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল, হে আমার প্রিয় নবী কম্বল আবৃতকারী, আপনি উঠুন। এখানে ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে আমার প্রিয় নবী। আপনি কোরআন এবং হাদিসে কোথাও পাবেন না যে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে ইয়া নবী বলে ডাক দিয়েছেন, কোথাও নাই। আছে কি? ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু। আমরা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে পড়ি আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু, তাহলে আইয়ুহা আছে, ইয়া নাই। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম? ইয়া হলো সাধারণ ডাক, সম্মান আছে কিংবা নাই, ভালোবাসা আছে কিংবা নাই। কিন্তু ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু এর মধ্যে সম্মান আছে, ভালোবাসা আছে, খুব প্রিয় ভাব বোঝানো একটা ভাব এর মধ্যে আছে। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে আমার প্রিয় নবী, ইত্তাকিল্লাহ, তুমি ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে। ডাকের মধ্যে একটা ভালোবাসা। হে আমার প্রিয় নবী, ইত্তাকিল্লাহ, তুমি ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে। ওয়ালা তুতিআল কাফিরিন ওয়াল মুনাফিকিন,
হে নবী আপনি ভয় করুন আমি আল্লাহকে। 2 নম্বর ওয়ালা তুতিআল কাফিরিন, আপনি কাফেরের অনুসরণ করবেন না। 3 নম্বর ওয়াল মুনাফিকিন, এবং আপনি মুনাফিকের অনুসরণ করবেন না। হে নবী আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, আর আপনি কাফেরের অনুসরণ করবেন না, আর আপনি মুনাফিকের অনুসরণ করবেন না। সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করে দেখেন, আপনি একটু এটার মধ্যে একটু ঢুকে যান, নিজেকে একটু ঢুকিয়ে নেন আলোচনাটার মধ্যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি ভালোবাসতেন। এটা আমরা সবাই বলি, নবী হলেন হাবিব। হাবিব এবং খলিল। হাবিব ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলা হয় খলিলুল্লাহ, আর আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হয় হাবিবুল্লাহ। দুইটার মধ্যে পার্থক্য হলো, খালিল মানে যাকে পরীক্ষার মাধ্যমে বন্ধু বানানো হয়েছে, খলিল এটার অর্থ বন্ধু। আবার হাবিব মানে উইদাউট এক্সামিনেশন, কোন রকমের পরীক্ষা ছাড়াই যাকে বন্ধু বানানো হয়েছে। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কোন রকমের পরীক্ষা ছাড়া, নিরীক্ষা ছাড়া, কোন রকমের ইনভেস্টিগেশন ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তাআলা তাকে হাবিব বানিয়েছেন, বন্ধু বানিয়েছেন। এখন আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুকে ডাক দিয়ে বলেন, হে আমার প্রিয় বন্ধু নবী, হে আমার প্রিয় বন্ধু নবী, ইত্তাকিল্লাহ, আপনি আমি আল্লাহকে ভয় করেন। ওয়ালা তুতিআল কাফিরিন, 2 নম্বর আপনি কাফেরের অনুসরণ করবেন না। ওয়াল মুনাফিকিন, 3 নম্বর আপনি মুনাফিকের অনুসরণ করবেন না। ইন্নাল্লাহা, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হলেন মহাজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময়। ওয়াত্তাবি' মা ইউহা ইলাইক, ওয়াত্তাবি', আর হে নবী আপনি অনুসরণ করুন, মা ইউহা ইলাইকা, যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়, মির রাব্বিকা, আপনার রবের তরফ থেকে। আপনার রবের তরফ থেকে আপনার কাছে যে ওহী করা হয়, আপনি ওই ওহীটার অনুসরণ করুন। তাহলে অনুসরণ করতে হবে আসমান থেকে যে ওহী আপনার কাছে এসেছে। এটাকে কেন আসমান কেন বললাম, বা আসমানি গ্রন্থ কেন বলা হয়, এটা কিন্তু একটা জবাব আপনাদের কাছে আমি চাই, দেখি বলতে পারেন কিনা। যে ওহীকে আসমানি ওহী বলা হচ্ছে, বা আল কুতুবুস সামাওয়িয়া, আসমানি কিতাব আমরা বলি, কেন এটাকে আসমানি কিতাব বলা হচ্ছে বা আসমানি ওহী বলা হচ্ছে? এটা কি জমিনি ওহী নয়? এটা কি জমিন থেকে আসতে পারতো না? এটা কি জমিনের অতল গহ্বর থেকে আসতে পারতো না? কেন এটাকে আল কুতুবুস সামাওয়িয়া, আসমানি কিতাব, আসমানি বার্তা, আসমানি ওহী কেন বলা হয় এটাকে? হ্যাঁ, এটা উপর থেকে নাজিল হয়েছে বলে। আর নাজিল হয়েছে বলে, আর নাজিল হয় সাধারণত উপর থেকে। নাজাল আনজুল মানে নাজিল হওয়া, পড়া, অবতরণ করা, পতিত হওয়া। তো যে জিনিসটা উপর থেকে নাজিল হয়, উপর থেকে নিচে পড়ে, ওই জিনিসটাকে বলা হয় নাজিল হওয়া, তাই না? এটাকে বলা হয় নাজিল হওয়া। এই জন্য কোরআনের ক্ষেত্রে নাজিল শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে এটা আসমান থেকে এক। 2 নম্বর হলো আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন? আসমান, আরশে আজিমে। আরশে আজিম কোথায়? উপরে। এই যে একজন লিখে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থান করে, এই ওহী নাযিল করেছেন, তাই রাইট। আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন? আরশে। আরশ কোথায়? উপরে। উপর মানে আসমান, স্বাভাবিকভাবে যেটা বলবো আর কি আমরা। তাহলে এই জন্য ওয়াত্তাবি', আপনি অনুসরণ করুন। তাহলে আমাকে আপনাকে অনুসরণ করতে হবে মা ইউহা ইলাইক। আল্লাহ তাআলা তার নবীকে বলেন, আপনার কাছে যা কিছু নাজিল হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন। তো এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যা নাজিল হয়েছে তিনি তো তা আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন। তো অতএব আমাদের কাছে যা তিনি রেখে গিয়েছেন নাজিলকৃত কিতাব, সেটার অনুসরণ আমাদের করতে হবে। তাহলে হে মুমিনগণ, তোমরা তাই অনুসরণ করো যা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। এবার যা নাজিল করা হয়েছে তার মানে সবটাই, আজকে আলোচনা আসবে, সবটাই অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা আমাদের অনুসরণের জায়গাটা রেখেছি একান্ত কন্ডিশনাল। যতটুকু আমি মানতে পারবো, কিংবা যতটুকু আমার মন সায় দিবে, আমি ইসলামের ততটুকুই মানছি। আপনারা কি একমত কিনা আমার সাথে? নারী বলেন আর পুরুষ বলেন, আর হুজুর বলেন আর হুজুর না, সবার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ইল্লা মাশাআল্লাহ এই সংখ্যাটা একেবারেই নগণ্য, যে আমার অন্তর যেটাকে সায় দিবে ততটুকুই মানবো, আমার সমাজ যেটাকে সায় দিবে ততটুকুই আমি মানবো, আমার সোসাইটি, আমার গোষ্ঠী, আমার দেশ,
আমার রাষ্ট্র যতটুকুকে সমর্থন করবে ততটুকু মানবো, আর যতটুকুকে সমর্থন করবে না ততটুকু মানবো না। তার মানে হলো আমাদের ইমানদারি হলো একান্তই কন্ডিশনাল। আমাদের ইমানদারিটা কি? একান্তই কন্ডিশনাল। واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কানা বিমা তা'মালুনা খাবীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করছো এগুলোর ব্যাপারে তিনি খবর রাখেন। ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আর হে নবী আপনি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করেন। এই যে দেখেন কি চমৎকার রিলেশন, দেখেন এই আয়াতগুলো আপনি একটু দেখেন, 1 নম্বর আয়াত 2 নম্বর আয়াত। হে নবী আপনার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা আপনি নাযিল অনুসরণ করুন। ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, সমাজ কি বলবে সেদিকে আপনার নজর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনার সোসাইটি, আপনার সমাজ, আপনার গোষ্ঠী, আপনার দল কিংবা আপনার এই দেশ কি বলবে, আপনার পরিবার কি বলবে, আপনার ভাই কি বলবে, আপনার বন্ধু কি বলবে, আপনার বাবা মা কি বলবে, আপনার ছেলে কি বলবে, আপনার স্ত্রী কি বলবে, আপনার স্বামী কি বলবে, সেদিকে আপনার নজর করার প্রয়োজন নাই। নো নিড। ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আপনি অনুসরণ করেন, আর অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই আপনি অনুসরণ করেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোরআন পালন করতে গিয়ে, ইসলাম পালন করতে গিয়ে সমাজের দিকে নজর দিলে তো আর আপনি ইসলাম পালন করতে পারবেন না। মানুষের দিকে নজর দিলে, আপনার বন্ধু বর্গের দিকে নজর দিলে তো আর আপনি ইসলাম পালন করতে পারবেন না। এই জন্য বলছি সব বাদ দাও, বাদ দিয়ে অনুসরণ করো। আর ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল রাখো। সমাজ তোমার বিরুদ্ধে যাক, তোমার ভাই বন্ধু পরিবার পরিজন ছেলে মেয়ে স্ত্রী স্বামী সবাই তোমার বিরুদ্ধে যাক ইসলাম পালন করার জন্য, ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, তুমি আল্লাহর উপরে থাকো। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কেন? ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আল্লাহ তাআলা হলেন কর্মবিধায়ক হিসেবে তিনি যথেষ্ট উকিল, অভিভাবক। মা জাআলাল্লাহু লিরাজুলিন মিন কলবাইনি ফি জাওফি, গত ক্লাস আপনাদের মনে আছে মনে হয়, নিশ্চয়ই গত ক্লাস তার আগের ক্লাস। মা জাআলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা করেন নাই, লিরাজুলিন কোন ব্যক্তির জন্য, মিন কলবাইনি দুটো হৃদয়, ফি জাওফি তার অভ্যন্তরে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দুটো হৃদয় দেন নাই। ওই যে কাফের মুশরিকরা রাসূলের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি, আমরা যে আবদার আপনার কাছে করি এই আবদার গুলো আপনি মানেন, আবার আপনি আল্লাহকেও মানেন। দেখেন এই কথাটা যদি রাসূলের কাছে এসে কেউ বলে যে আপনি আমাদের কথা কিছু মানেন আর আল্লাহর কথাও আপনি মানেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছে যদি এমনটা করতে হয় তাহলে তো এই লোকটার কাছে দুইটা হৃদয় থাকতে হবে। তাহলে এক হৃদয় দিয়ে তোমাদের কথাগুলো মানবে, আর আরেকটা হৃদয় দিয়ে আমি আল্লাহর কথা মানবে। অথচ আমি আল্লাহ তো একটা ব্যক্তিকে দুটা হৃদয় দান করি নাই। তো অতএব তোমাদের কথাটা মানা একেবারেই ইম্পসিবল। তো এখন যদি কেউ সমাজের একটা কথা মানে আল্লাহর কথাও মানে, তার মানে সে সমাজেরও গোলাম আল্লাহরও গোলাম, রাষ্ট্রের গোলাম আল্লাহরও গোলাম, তারপরে ভাই বন্ধু পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনের গোলাম আবার আল্লাহর গোলাম। এটা তো সম্ভব না, কারণ আল্লাহ তাআলা একটা মানুষের অভ্যন্তরে দুটো হৃদয় দান করেন নাই। এক। 2 নম্বর, ওমা জাআলা আজওয়াজাকুম, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে বানান নাই আল্লাহি তুযাহিরুনা, যাদের সাথে তোমরা জিহার করো। জিহার মনে আছে তো, ওই যে স্ত্রী আনতা আলাইয়া কাযহারি উম্মি, স্ত্রীকে বলে যে তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতো, এরকম সাদৃশ্যতা দেওয়া। মিনহুন্না উম্মাহাতিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাদের সাথে তোমরা জিহার করো এদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মা বানান নাই। 2। 3 নম্বর, ওয়ামা জাআলা আদইয়াকুম আবনাআকুম, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের মুখ ডাকা বা পালক পুত্র, মুখ ডাকা পালক পুত্র এদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তান বানান নাই। আল্লাহ তাআলা এদেরকে তোমাদের সন্তান বানান নাই। আস্তে আস্তে, হ্যাঁ। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের মুখ ডাকা সন্তানদেরকে, তোমাদের মুখ ডাকা সন্তানদেরকে তোমাদের প্রকৃত সন্তান হিসাবে বানান নাই। 3টা গেল। দেখেন আল্লাহ তাআলা একটা মানুষের ভিতরে দুইটা হৃদয় দান করেন নাই। খুব বুঝের কথা, কিন্তু দেখেন খুব গভীরের কথা। আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুটো হৃদয় দান করেন নাই। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাদের সাথে তোমরা জিহার করছো তাদেরকে তোমাদের মা বানান নাই। 3 নম্বর, তোমরা তোমাদের পালক সন্তান যাদেরকে তোমরা মুখ ডাকো সন্তান রূপে এদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রকৃত সন্তান বানান নাই। যালিকুম, এই 3টা কথা, আউলুকুম তোমাদের কথা, বিআফওয়াহিকুম এই 3টা কথা তোমরা কেবল তোমাদের জবান দিয়ে বলে থাকছো। এই 3টা কথা তোমরা তোমাদের জবান দিয়ে বলো। এই 3টা কথা তোমরা তোমাদের জবান দিয়েই বলো।
আল্লাহু ইয়াকুলুল হাক্কা, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন সত্য কথা। তার মানে উপরে যে কথাগুলো আমি আল্লাহ বলেছি এগুলোই সত্য। ওয়া হুয়া ইয়াহদিস সাবিল, আল্লাহ তাআলা তিনি হেদায়েত দান করেন। উদউহুম, তোমরা ডাকো তাদেরকে, লিআবাইহিম, তোমাদের পালক পুত্র যারা আছে তোমরা তাদেরকে ডাকো, লিআবাইহিম, তাদের বাবার নাম দিয়ে, তাদের পিতার নাম দিয়ে, তাদের জন্ম সূত্রে যে পিতা অর্থাৎ তাদের জন্মদাতা, জন্মদাতা পিতার নামে নাম ডাকো। আমরা জানি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা। লোকেরা ওই সমাজে বলতে শুরু করলো যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ, যেমন মনে করেন যে আমার ঘরে একটা ছোট কাল থেকে একটা সন্তান প্রতিপালিত হয়েছে, বড় হয়েছে, সমাজ জানে যে এটা আমার সন্তান নয়, তবে হ্যাঁ এই সন্তান আমার ঘরে থাকে, আমি তার লালন পালন ভরণ পোষণ দিয়ে থাকি এবং আমি তাকে সন্তানের মতো মহাব্বত করি। তখন লোকেরা বলতে শুরু করলো এই ছেলেটা আমার সন্তান, আমার ঔরসজাত সন্তান। ব্যাপারটা ছিল এমন, যায়েদ ইবনে হারেসা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে লালিত পালিত হচ্ছিলেন এবং রাসূলের সাথে তার দারুণ সুসম্পর্ক। এমত অবস্থায় সমাজের লোকেরা বলতে শুরু করলো যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ, মুহাম্মাদের সন্তান যায়েদ, মুহাম্মাদের সন্তান যায়েদ। আল্লাহ তাআলার কাছে এটা খুব ভালো লাগে নাই। আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে আয়াত নাযিল করলেন, উদউহুম লিআবাইহিম, তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের বাবার নাম দিয়ে। তার মানে কি, যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলবে না, বলবে কি যায়েদ ইবনে হারেসা বলবে। কেন? হুয়া আকসাতু ইনদাল্লাহ, এটা হলো অধিকতর ইনসাফ পূর্ণ কথা আমি আল্লাহর কাছে। সুবহানাল্লাহ। দেখেন, কেন তাদেরকে তাদের পিতার নাম দিয়ে ধরে ডাকবে? হুয়া আকসাতু ইনদাল্লাহ, এটা হলো আমার কাছে সবচেয়ে ন্যায়সম্মত কথা। পালক পুত্রের সাথে কি পর্দা করতে হবে? এখানে একটু মনে রাখেন, এটা অনেক বেশি একটা প্রয়োজনীয় মাসআলা। যেমন একজন বোন একটা সন্তান এনেছে, সন্তান আনার পরে এই বোনটা যদি এই সন্তানটাকে দুধ পান করায়, তাহলে সে দুধ পান করেছে এই মহিলা, তাহলে একদিকে এটা দুধ পান করা সন্তান, আরেক দিকে পালক পুত্র, তাহলে এর সাথে নিজের আপন পুত্র যেটাকে আমরা বলি নিজের ঔরজাত পুত্রই হয়ে গেছে দুধ পান করার কারণে। কিন্তু যদি মনে করেন যে একজন মহিলা একটা সন্তান এনেছে, ছেলে এনেছে, তাহলে সে যখন তাকে এনেছে বাড়িতে লালন পালন করবার জন্য, তখন নিজের দুধ নাই, অর্থাৎ দুধ নাই মানে দুধ খাওয়ানোর মতো অবস্থা নাই আর কি। তো তাহলে এই সন্তান যখন একটু করে বড় হবে তখন তার সাথে পর্দা করতে হবে, অর্থাৎ যখন সে বালেগ হতে থাকবে, বালেগ হবে, বড় হবে, তখন অপরের সন্তান যেরকম তার কাছে হুকুম, একই হুকুম হলো এই সন্তানের বেলায়। এখন আপনি বলবেন আমি ছোটকাল থেকে তাকে কোলে করে পিঠে করে একেবারে প্রস্রাব পায়খানা থেকে সন্তানের মতো, হ্যাঁ অফকোর্স আপনার এই কষ্টটাকে আমি হালকা করছি না, অনেক সম্মান দিচ্ছে, আপনি অনেক ভালো কাজ করেছেন, কিন্তু শরীয়ত এই সন্তানটা আপনার দুধ পুত্র না, যেহেতু আপনার দুধ পান করার সে সুযোগ পায়নি, অথবা আপনার দুধ ছিল না খাওয়ানোর মতো, অথবা সে এমন বয়স আপনার কাছে আসছে তার দুধ খাওয়ার বয়স নাই, বিবিধ কারণ থাকতে পারে, তাহলে তার সাথে আপনাকে পর্দা করতে হবে। জি, এই জন্য এইগুলো একটু বা যদি কোনো কোনো মেয়ে আনে, তাহলে মনে করেন আমার স্ত্রী যদি একটা মেয়ে আনলো কোনো জায়গা থেকে পালক, তাহলে এখন আমার স্ত্রী তার দুধ পান করুক অথবা না করুক, তার জন্য তো মেয়ের সাথে আমার স্ত্রী মহিলা তাদের সাথে তো পর্দার কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু যদি আমার স্ত্রীর সন্তান, আমার স্ত্রীর দুধ এই মেয়েটা পান না করে, তাহলে এই মেয়েটা যখন বালেগা হবে তখন তার সাথে আমার, আমি আমি পুরুষ, আমার সাথে তার পর্দা করা আবশ্যক হবে, ফরজ হয়ে যাবে। দুধ সন্তানকে ওয়ারিশ হবে না, দুধ সন্তান ওয়ারিশ হবে না। এই জন্য তো ইসলামে, ইসলামে 1/3 সম্পত্তি, 1/3 সম্পত্তি ওসিয়ত করার বিধান আছে। এই জন্যই, এই জন্য 3/1 সম্পত্তি আপনি ওসিয়ত করে, ইসলামে ওসিয়তের রুখসতটা এই জন্যই রেখেছে যে এরকম দুগ্ধজাত সন্তান যদি থাকে, মানে দুধ বা পালক সন্তান বা দুধ পান করেছে এরকম সন্তান, বা আপনি কাউকে স্বাধীনভাবে আপনার বাবা মা বা কাউকে আপনি 1/3 সম্পত্তি আপনার হাতে আল্লাহ তাআলা রেখে দিয়েছেন, যেন এগুলো আপনি ওসিয়ত করার সুযোগ পান।
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم আর যদি তোমরা তাদের পিতাদের পরিচয় না জানো ফায়াখানুকুম ফিদ্দিন তাহলে তারা তোমাদের ভাই দ্বীনি ভাই, আমরা বলি না দ্বীনি ভাই, যদি বাবার পরিচয় না জানো এমত অবস্থায় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। ওয়া মাওয়ালিকুম এবং তোমাদের বন্ধু। ওয়ালাইসা আলাইকুম জুনাহুন আর কোনো অপরাধ নেই তোমাদের উপর ফিমা আখতাতুম বিহি এতদিন যে তোমরা উল্টা পাল্টা করেছিলে। সেটা কি যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলেছিলে? যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ যে তোমরা বলে ফেলেছিলে এটার জন্য তোমাদের কোনো গুনাহ নাই। এখন আমি তোমাদের কাছে বিধান নাজিল করেছি ওয়ালাকিম্মা তাআম্মাদাত কুলুবুকুম ওয়ালাকিম্মা তাআম্মাদাত কুলুবুকুম কিন্তু তাহলে এতদিন যে তোমরা যা কিছু বলেছো এটার জন্য তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। ওয়ালাকিম্মা তাআম্মাদাত কুলুবুকুম আমি আল্লাহ বিধান নাজিল করার পরেও যদি তোমরা আগের অপরাধের উপরে অটল অবিচল অনড় দৃঢ় থাকো তাহলে সেটাই আপত্তিকর। তবে আমি আল্লাহ তোমাদের অতীত গুনাহের ব্যাপারে গফুর ওয়াকানাল্লাহু গফুরার রহিমা অতীত গুনাহের ব্যাপারে আমি আল্লাহ হলাম গফুর, আমি আল্লাহ হলাম রহিম। সুবহানাল্লাহ। এই শব্দগুলো আমরা যারা জান্নাতে যেতে চাই আমাদের জন্য এই শব্দগুলো হলো চমৎকার একটা পুঁজি। আল্লাহ হলেন গফুর, আল্লাহ হলেন রহিম। কেন? কারণ আমি আপনি যে আমল করছি এই আমল দিয়ে আমরা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবো না যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে গফুর হিসাবে আচরণ না করেন, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে রহিম হিসাবে আচরণ না করেন। এই জন্য যখনই তেলাওয়াতের মধ্যে গফুর রহিম আসবে বুক বড় আশা নিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি মোতাওয়াজ্জহ হবে না, আল্লাহ আমার আমল দিয়ে আমার ইমান দিয়ে আমি কখনোই জান্নাতে যেতে পারবো না যদি আপনি আমার সাথে গফুর হিসাবে আচরণ না করেন, যদি আপনি আমার কাছে রহিম হিসাবে আচরণ না করেন। আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিন আন-নাবিয়্যু নবী আওলা অধিকতর ঘনিষ্ঠ বিল মুমিনিনা মুমিনদের কাছে মিন আনফুসিহিম তাদের নিজেদের চেয়ে। ওই যে একটা হাদিস আমরা পড়েছি লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লা ইউমিনু আহাদুকুম মিওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন, যে তোমাদের কেউ লা ইউমিনু আহাদুকুম যে তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ সে নবীকে তার বাবা মা, তার ছেলে মেয়ে, তার সন্তানাদি এমনকি তার নিজের চেয়েও বেশি ভালো না বাসবে। তার মানে আমার রাসূল আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়, আমার বাবা মার চেয়েও আমার কাছে রাসূল বেশি প্রিয়, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার ছেলে মেয়ে, আমার দেশ, আমার সমাজ সবার চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয় হতে হবে। তার মানে এখন তো রাসূল নাই আমার সামনে, আমাদের সামনে তো রাসূল হাজির নাই, তো রাসূল আমাদের সামনে কিভাবে বেশি প্রিয় হবে? রাসূলের রেখে যাওয়া বিধান, রাসূলের রেখে যাওয়া উসওয়া হাসানা, এটা আমাদের কাছে আমার বাবা মা, আমাদের কাছে আমাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রী, আমাদের কাছে আমাদের টাকা পয়সা অর্থ বৃত্ত সব কিছু থেকে আমাদের কাছে রাসূলের রেখে যাওয়া বিধানটা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হতে হবে। যদি ঘনিষ্ঠ না হয় তাহলে ঈমানের মধ্যে ঝামেলা আছে। আমরা সব মানি ইসলামের একটা বিধান মানি না, আমরা সব মানি কোরআনের একটা বিধান মানি না, এরকম বহু মানুষ আমাদের এই সমাজে। আল্লাহ আল্লাহ যদি আমাদেরকে স্পেশালি এটার জন্য নাজাত না দেন, মাফ না করে দেন, শুধু এই কথা বলার কারণে এই কনসেপ্ট কারো হৃদয়ে থাকার কারণে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এটাই এনাফ, এটাই যথেষ্ট। সব মানে একটা মানে না, সব মানে পর্দা মানে না, সব মানে জাকাত মানে না, সব মানে ফিতরা মানে না, সব মানে ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা মানে না, ইসলামের রাজনৈতিক সিস্টেম মানে না, ইসলামের দণ্ডবিধি মানে না, ইসলামের আরো অন্যান্য বিধিবিধান মানে না। মানে সব মানে একটা মানে না, সব মানে একটা মানে না, সব মানে একটা মানে না। তার মানে কি এই যে সব মানে একটা মানে না, এই একটা না মানাই তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। আমিন আমিন আমিন। এখন কোন মহিলা যদি বলে কোন একটা মেয়ে একটা ছেলের সাথে একেবারে সামাজিক ভাবে বিয়ে শাদী সম্পন্ন হয়েছে পারিবারিক ভাবে, এখন মেয়েটা বলে আমি আমার স্বামীকে সব মানি, কিন্তু ডেইলি 1 ঘন্টা সময় আমি আমার আগের একটা বয়ফ্রেন্ড আছে, আমার ক্লাসমেট আছে, বা আমি আগে তার সাথে একটু রিলেশন করছি, ডেইলি 1 ঘন্টা সময় আমি তার সাথে কথা বলবো অথবা তার সাথে আমি এনজয় করবো, একটা পার্কে যাব। আপনারা বলেন এটা কি কোনো স্বামী মানবে? কোনো স্বামী মানবে না, কখনোই মানবে না। স্বামীর পক্ষের কোনো আত্মীয় স্বজন বাবা মা কেউ কি এটা মানবে যে সে 24 ঘন্টার মধ্যে 23 ঘন্টায় স্বামীর
কথা মতো থাকবে, স্বামীর কথা অনুযায়ী চলবে, স্বামীর ঘরে থাকবে, স্বামীর অধীনে থাকবে। কিন্তু 1 ঘন্টার জন্য স্বামীর ঘর থেকে সে বের হয়ে হয়তো রমনা পার্কে যাবে, বলদা গার্ডেনে যাবে, অথবা চিড়িয়াখানা যাবে, ওই তার আগের বয়ফ্রেন্ডের সাথে একটু ঘোরার জন্য, এটা কি কোনো স্বামী মানবে? মানবে না। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা মনে করেন যে 100টা বিধানের মধ্যে আমরা 98টা মানি, 2টা মানি না। তো দুনিয়াতে যেমন স্বামী 1 ঘন্টা, নিজের 1 ঘন্টা সময় অন্য কাউকে দিতে নারাজ, ওই স্ত্রীকে সেই স্বামী রাখবে না, যতই সুন্দরী হোক, যতই তার কাছে আকর্ষণীয় হোক না কেন। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার সবগুলো বিধান মানার পরে যদি 2টা বিধান আমরা বাদ দিই, একটা বিধান যদি বাদ দিই, তাহলে তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা ওই আমাদের সামনে গফুর আচরণ করবেন কিনা, রহিম আচরণ করবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি মনে হয় বিষয়টা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। এই জন্য প্লিজ 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 ইসলামের সব বিধান আপনাকে মানতে হবে। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم। রাসূলের স্ত্রীরা তাদের মা, রাসূল মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ। ওয়াজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম, আর রাসূলের স্ত্রী হলো তাদের মা, আমাদের মা। তার মানে রাসূল হলো আমাদের পিতৃতুল্য, আর রাসূলের স্ত্রী হলো আমাদের মাতৃতুল্য। আমি আপনাদেরকে মনে হয় বলেছিলাম কোন একটা ক্লাসে যে আমাদের 4জন পিতার অস্তিত্ব আমরা পাই অ্যাকর্ডিং টু শরিয়া। শরীয়তের আলোকে আমরা 4জন পিতা, 4জন পিতার সন্তান আমরা পাই। নাম্বার 1 আদম আলাইহিস সালাম, নাম্বার 2 জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। আদম আলাইহিস সালামকে বলা হয় আদি পিতা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলা হয় জাতির পিতা। 3 নম্বর, এই যে নবীর স্ত্রীরা যদি হয় আমাদের মা, তো নবী আমাদের পিতা, তার মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলো আমাদের আধ্যাত্মিক বা রূহানি পিতা। চতুর্থ, তো আমাদের একজন পিতা আছে, সবার জন্মদাতা বাবা। তাহলে আমরা এই 4জন পিতার অস্তিত্ব ইসলামে পাই। আর বাকি আরো অনেকগুলো পিতা আছে, যেমন গত 15-16 বছর একটা পিতা ছিল বাংলাদেশে, জাতির পিতা, এটা আবার এখন নাই। এতদিন অফিস আদালতে এখন আমরা মাথার উপরে এটা ঝুলিয়ে রাখতাম, সেটা 5ই আগস্ট থেকে আমরা এটাকে পায়ের নিচে নিয়ে গিয়েছি, তার মানে আমরা ফেলে দিয়েছি। তার মানে এটা হলো মানে ক্ষমতার পিতা, এটা গেল। তারপরে আমরা কেউ কেউ আবার পিসাবকে বাবা বানিয়েছি, এগুলা কখনো ইসলাম সাপোর্ট দেয় না। তারপরে আবার অনেকে শ্বশুরকে আমরা আব্বা ডাকি, শ্বশুর শ্বশুরই, তবে আব্বা ডাকি সেটা হয়তো শ্রদ্ধাবোধের জায়গা থেকে, শ্রদ্ধাবোধের জায়গা থেকে শ্বশুরকে আব্বু ডাকি, আব্বা ডাকি, বা আমাদের বোনেরা আব্বু ডাকে শ্বশুরকে, সেটা একান্তই শ্রদ্ধাবোধের জায়গা, কিন্তু কখনোই সে বাবা নয়। এটা মাথায় রাখতে হবে। আমার শ্বশুর কখনো আমার বাবা নয়, একজন বোন তার শ্বশুর কখনো তার বাবা নয়, তার বাবা হলো তার জন্মদাতা যে পুরুষ, সেই। তো অতএব তাহলে আমরা 4জন পিতার সন্ধান পাই। কয়জন পিতার সন্ধান পাই? 4জন পিতার সন্তান পাই। মহিমা আক্তার লিখেছেন আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম, জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, রূহানি পিতা বা আধ্যাত্মিক পিতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর চতুর্থ, তো আমাদের প্রত্যেকের একজন পিতা আছে। এই 4জন পিতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যেক ইমানদার মানুষ এই 4জন পিতাকে স্বীকার করতেই হবে। আপনি কাকে বাদ দিবেন? আপনি একজনকেও বাদ দিতে পারবেন না। এই 4জন পিতা অ্যাকর্ডিং টু শরিয়া অ্যাকসেপ্টেবল। এর বাহিরে আমরা যতগুলো পিতা বানিয়েছি এগুলোর কোনো অস্তিত্ব শরীয়তের মধ্যে নাই। জি আলহামদুলিল্লাহ। আবার একজনে প্রশ্ন করেছেন কি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে অনেকে মা ফাতেমা বলে, এটা কি ঠিক? না। দেখেন দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা বা রূহানি পিতা। রাসূলের স্ত্রীরা সম্মানিত স্ত্রী, তাদেরকে বলা হয়েছে আজওয়াজুম মুতাহহারা। কেন বলা হয়েছে? দেখেন, পৃথিবীর কোন নারীর ক্ষেত্রে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় নাই, একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আজওয়াজুম মুতাহহারা, পবিত্র স্ত্রী। এই রাসূলের পবিত্র, আমাদের স্ত্রী, আমাদের বোন বা আমাদের মা বা আমাদের ছোট ভাইয়ের বউ অথবা বড় ভাইয়ের বউ, এদের চরিত্রের ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করতে পারি, স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে, চরিত্রের ব্যাপারে একটুও কালিমা দেওয়ার সন্দেহ আপনার দিমাগের মধ্যে আসতে পারে না। এটা কখনোই সম্ভব না। এটা হাদিসও আছে যে নবীদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করা এটা একেবারেই অসম্ভব। নবীদের সাথে কোন ফাহিশা নারীর স্ত্রী সুলভ সম্পর্ক হবে, এটা একেবারেই অসম্ভব একটা ধারণা।
এই জন্য রাসূলের স্ত্রীদেরকে বলা হয়েছে কি আজওয়াজুম মুতাহহারা। তাহলে রাসূলের স্ত্রীরা হলো আমাদের মাতৃতুল্য, রাসূলের স্ত্রীরা হলো কি আমাদের মাতৃতুল্য। ও জি, যে কথাটা বলছিলাম যে বোন প্রশ্ন করেছেন ফাতেমা, ও তাহলে ফাতেমা আমাদের কি হয়? রাসূলের স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমাদের মা, তো মায়ের মেয়ে তো বোন হওয়ার কথা। রাসূল হলেন আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা, তার মানে পিতার সন্তান মেয়ে, মেয়ে তো আমাদের বোন হবেন। তো এখন আমরা কেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে মা ফাতেমা বলি? এটার একটা জবাব হলো যে মা ফাতেমা বললে এখানে কি বোঝায়? শ্রদ্ধাবোধ বোঝায়। যেমন আমরা আমাদের এই ছাত্রীদেরকে, ছোট ছাত্রীদেরকে অনেক সময় মা বলি, মা এদিকে আসো তো, এটা হলো একান্ত আদর সোহাগ ভালোবাসা দিয়ে। বা এমনিতে ছোট মেয়ে যখন দেখি এই মা এদিকে আসো তো, ছোট একটা ছেলে দেখলে এই বাবা এদিকে আসো তো, এই বাবা যে বলা বা এই যে মা বলা, এই যে একটা মেয়েকে আমি মা বললাম বা একটা ছেলেকে আমি বাবা বললাম, এটা একান্তই ভালোবাসা, স্নেহ, স্নেহের জায়গা থেকে আমি তাকে বাবা বা মা বললাম। তো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আমরা শ্রদ্ধাবোধের জায়গা থেকে মা বলা হচ্ছে। আর যদি ওই জায়গা থেকে রাসূল আমাদের বাবা, পিতৃতুল্য, স্ত্রীরা মাতৃতুল্য, ওই জায়গা থেকে কিন্তু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাদের বোন হবে সম্পর্কিত। জি, আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম ওয়া আজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম ওয়া উলুল আরহাম ওয়া উলুল আরহামি বা'দুহুম আওলা বিবা'দিন ফি কিতাবিল্লাহ ওয়া উলুল আরহাম ওয়া উলুল আরহাম। আর তোমাদের রক্ত সম্পর্কীয় যে আত্মীয় স্বজন, রক্ত সম্পর্কীয় বলা হচ্ছে বা'দুহুম, তারা একজন, আউলা অধিকতর ঘনিষ্ঠ, বিবাদিন অপরের নিকট, ফি কিতাবিল্লাহি আল্লাহ তাআলার কিতাবের মধ্যে। তার মানে রক্ত সম্পর্কীয় কে? বাবা, মা, ভাই, বোন, তারপরে আমার ভাইয়ের ছেলে মেয়ে, আমার বোনের ছেলে মেয়ে, আমার চাচা, আমার জেঠা, এরা হলো কি আমার সাথে রক্তের সম্পর্কীয়। তাহলে তাহলে কি হলো, এদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতর ভাব এটা রাসূলের চেয়েও বেশি। কোন দিক থেকে এটা বুঝতে হবে, ভুল বোঝার কোনো সুযোগ নাই। এই বাবা মা, আমার ছেলে মেয়ে, এরা আমার কাছে ঘনিষ্ঠ রাসূলের চেয়েও বেশি। কোন জায়গায়? ফি কিতাবিল্লাহ। সেটা হলো এই কিতাবিল্লাহ দ্বারা ওই যে উত্তরাধিকারী সম্পত্তিকে মিন করা হয়েছে। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে এরা কিন্তু অধিকতর ঘনিষ্ঠ, এরা কিন্তু অধিকতর ঘনিষ্ঠ। মিনাল মুমিনিনা, মুমিনদের থেকে, ওয়াল মুহাজিরিনা, এবং মুহাজিরদের চেয়েও। মুমিনরা আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয়, মুহাজিররা আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয়। মুহাজিরদের থেকেও, মুমিনদের থেকেও এই আত্মীয় যারা ব্লাড রিলেশন, এরা উত্তরাধিকারী সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি কাছাকাছি। এখন নবী আমাদের পিতৃতুল্য, নবীর স্ত্রীরা আমাদের মা তুল্য, মাতৃতুল্য। তো তার মানে সাহাবা একরাম যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর ওফাতের আগেই মারা গিয়েছেন, ইন্তেকাল করেছেন, তাহলে কি তাদের সম্পত্তি থেকে মা কি সম্পত্তি পেয়েছেন? পান নাই। এটা সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয়। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। ইল্লা আন তাফআলু ইলা আউলিয়াইকুম মা'রুফা, ইল্লা আন তাফআলু ইলা আউলিয়াইকুম মা'রুফা, ইল্লা আন তাফআলু, তবে যদি তোমরা করো, ইলা আউলিয়াইকুম, তোমাদের যদি তোমরা করে থাকো তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে মারুফান, সঙ্গত আচরণ। এখানে ওই যে বলেছিলাম 1/3 সম্পত্তি কিন্তু ওসিয়ত করার বিধান আল্লাহ তাআলা রুখসত রেখেছেন আমাদের সামনে, এটার দিকে ইশারা করা হয়েছে। যে তোমরা যদি এরকম ওসিয়ত করো সেটা ভিন্ন কথা। কানা যালিকা ফিল কিতাবি মাসতুরা, এটা আল্লাহ তাআলার কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ওয়া ইযা আখাযনা মিনান নাবিয়্যিনা, আর আমি আল্লাহ গ্রহণ করেছিলাম মিনান নাবিয়্যিনা, নবীদের থেকে, মিতাকাহুম, তাদের অঙ্গীকার, ওয়া মিনকা, এবং আপনার থেকে, ওয়া মিন নূহ, এবং নূহ থেকে, ওয়া ইব্রাহিম, এবং ইব্রাহিম থেকে, ওয়া মূসা, এবং মূসা থেকে, ওয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকে, ওয়া আখাযনা মিনহুম, আর আমি তাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম মিসাকান গালিযা, কঠিন প্রতিশ্রুতি আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম। প্রত্যেক নবী, প্রত্যেক রাসূল, এখানে কয়েকজন রাসূলের নাম ধরা হয়েছে। নবী নূহ আলাইহিস সালাম, নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, নবী মূসা আলাইহিস সালাম, নবী ঈসা ইবনে মারইয়াম,
এখানে এই 4 জনের নাম বলার পরে কেমন জানি একটা ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, অর্থাৎ এক্সট্রা, অর্থাৎ আরো 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 আরো। তার মানে সকল নবী সকল রাসূল থেকে আমি ওয়াদা নিয়েছিলাম, প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম। কি সেই প্রতিশ্রুতি? কি সেই প্রতিশ্রুতি? সেই প্রতিশ্রুতিটা হলো আপনারা দুনিয়াতে এসে আমি আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত দিবেন। আমাদের থেকেও কিন্তু আল্লাহ তাআলা একটা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আপনাদের মনে আছে কিনা এই আলোচনা? আপনারা যারা নিয়মিত তাফসীর ক্লাসগুলো করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ, কিছু কিছু জিনিস আপনাদের কমন মনে থাকার কথা। আমরা কিন্তু কোন এক জায়গায় পড়েছিলাম, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে রূহের জগতে একটা কমিটমেন্ট দিয়ে এসেছি। আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাদেরকে রূহের জগতে একটা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু শপথ করে দুনিয়াতে আসছি, আমি কি তোমাদের রব নই? মাশাআল্লাহ, মহিমা আক্তার, আমি কি তোমাদের রব নই? আলাস্তু বিরাব্বিকুম। আল্লাহ তাআলা রূহের জগতে আমাকে আপনাকে সবাইকে একসাথ করে কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি বছর, আল্লাহু মা'লুম, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, সেদিন আল্লাহ তাআলা আমাদের কোটি কোটি বছর আগে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একসাথ করে বলেছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন আমরা সেদিন একসাথে সবাই বলেছিলাম, বালা, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। তার মানে আল্লাহ তাআলার সাথে আমরা একটা প্রমিস করে এসেছি। লিয়াসআলাস সাদিকিন, কেন আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? লিয়াসআলাস সাদিকিনা, সত্যবাদী যারা তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করেন, সিদকাহুম লিয়াসআলাস সাদিকিনা আন সিদকিহিম, তাদের সত্যতা, তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে, সত্যবাদীদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবার জন্য ওয়া আ'আদ্দা, আর আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন লিল কাফিরিনা, কাফিরদের জন্য আযাবান আলীমা, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আল্লাহ তাআলা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, উযকুরু, তোমরা স্মরণ করো, মনে করো, মনে করো, মনে আনো, নিয়ামতাল্লাহ, আল্লাহর নিয়ামত, কে আলাইকুম, যেগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে দিয়েছিলেন। তোমাদের উপরে কত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সেগুলো স্মরণ করো। তবে এখানে স্পেশালি একটি, সেটি কি? ইযা জাআতুম জুনুদ, এই যে আহজাব শব্দের একটা সিনোনিম হলো জুনুদ। আহজাব শব্দের সিনোনিম ওয়ার্ড হলো কি? জুনুদ। ঈদ, যখন জাআতকুম, তোমাদের কাছে এসেছিল, জুনদুন, জুনুদুন বহুবচন, এটাও দল। তোমাদের কাছে যখন দল সমূহ এসেছিল, এই যে আহজাবের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, পরিখার যুদ্ধ, কতগুলো দল একসাথ হয়ে একজোট হয়ে, বাংলাদেশে যেমন 14 দল, 18 দল, 24 দল ছিল না এগুলো? যদিও এখন নাই, কিন্তু একসময় বাংলাদেশে 14 দল, 14 দলের একটা বিশেষ পরিভাষা ছিল। তো ওই দলগুলো যখন তোমাদের বিরুদ্ধে, ওই ওই দলগুলো যখন তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا, যখন ওই দলগুলো তোমাদের উপরে চড়া হয়েছিল, فأرسلنا عليهم, ওই দলের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ প্রেরণ করলাম রিহান, জড়ো হাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওই দলের বিরুদ্ধে আমি জড়ো হাওয়া, প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করলাম। সুবহানাল্লাহ। দেখেন, মুসলমানদের অনুকূলে, মুসলিমদের অনুকূলে, সাহাবায়ে কেরাম এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুকূলে, আর তাদের প্রতিকূলে যখন আমি এক প্রচন্ড জড়ো হাওয়া পাঠালাম, ফাআরসালনা আলাইহিম রিহা ওয়া জুনুদা, এবং সৈন্যবাহিনী পাঠালাম, লাম তারাওহা, যে সৈন্যবাহিনীটাকে তোমরা দেখতে পাওনি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কিভাবে আল্লাহ তাআলা দেখেন যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, বদর, উহুদ, খন্দক, সর্বযুদ্ধে। আমরা বদরের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম, 3000 চিহ্নিত সৈন্য, 5000 চিহ্নিত সৈন্য, কোরআনে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে এই আলোচনা আছে। তো এখানে বদর, উহুদ, খন্দক, তৃতীয় যুদ্ধ ইসলামের, আহজাবের যুদ্ধ, পরিখার যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের আলোচনা এখানে আসছে। যে যখন আমি তোমাদের কাছে সৈন্য পাঠালাম, তোমাদের পক্ষ হয়ে তোমাদের কাছে পাঠালাম, তাদের বিপক্ষে, এবং তাদের বিপক্ষে আমি প্রচন্ড জোর হাওয়া প্রেরণ করলাম, লাম তারাওহা, যে বাতাসটাকে তোমরা দেখলে না, যে সৈন্যগুলোকে তোমরা দেখলে না, ওয়া কানা আল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাসীরা, আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে তিনি বাসীর, সবকিছু জানেন। আমরা বলেছিলাম মাত্র 6 দিনে 3.5 মাইল দীর্ঘ, 3.5 মাইল দীর্ঘ, তার মানে বর্তমানে প্রায় 4.5 কিলো, তাই না? 5 কিলো, প্রায় 5 কিলো, কম বেশি 5 কিলো লম্বা একটা পরীক্ষা খনন করছে মাত্র 6 দিনে সাহাবায়ে কেরাম। 5 গজ গভীর, 5 গজ মানে 3 পাঁচা 15 ফুট। দেখেন, 3 পাঁচা 15 ফুট, 5 গজ মানে কি 15 ফুট না? হ্যাঁ,
3 5 15 ফুট গভীর একটা পরীক্ষা, একটা গর্ত করে আপনি চিন্তা করে দেখেন, প্রায় 5 কিলোমিটার লম্বা, 15 ফুট গভীরতা, সম্পূর্ণ 15 ফিট গভীর, মাত্র 6 দিনে, মাত্র 6 দিনে মুসলমানেরা সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি পরামর্শ দিলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা একটা কাজ করি, যে মদিনাকে সেভ করার জন্য আমরা মদিনার চারদিকে আমরা কি করি, এরকম পরীক্ষা খনন করি, তাহলে তারা আর আসতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা দেখেন কিভাবে বুদ্ধি তার মাথায় দিয়েছেন, অবাক হওয়ার মতো নয়। 5 কিলোমিটার লম্বা একটা পরীক্ষা, এটা হলো 15 ফুট গভীরতা। 15 ফুট চিন্তা করে দেখেছেন, 15 ফুট, তার মানে হলো একটা মানুষ তো সাধারণত 5 ফিট 5.5 ফিট হয়, তাই না? আমরা তো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হলো 5 ফিট 5 ইঞ্চি 5 ফুট 6 ইঞ্চি, তার মানে মোটামুটি তিনজন মানুষ একজন আরেকজনের উপরে দাঁড়ালে যেরকম হয় আর কি, মোটামুটি এরকম 3 জন মানুষের হাইট, এরকম একটা গভীর গভীর প্রায় 5 ফিট লম্বা, মাত্র 6 দিনে সাহাবা একরাম খনন করলেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এইগুলো হলো আল্লাহ তাআলার রহমত। উযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা নিয়ামতের কথা স্মরণ করো। ইদ জাউকুম, তারা তোমাদের কাছে এসেছিল, স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিল, মিন ফাওকিকুম, তোমাদের উপরের দিক থেকে, ওয়া মিন আসফালা মিনকুম, এবং তোমাদের নিচের দিক থেকেও, উপরের দিক থেকেও সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের উপরে চড়া হয়েছিল। তারা পরীক্ষার উপর থেকে অবরোধ করেছিল, উপর থেকে অবরোধ করেছিল। আবার নিচের দিক থেকে মানে কি, কোন কুরাইশের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তারা ভিতর থেকে। এখানে একটা হলো ভিতর বাহির দ্বারা, ভিতর আর নিচ দ্বারা যেটা মিন করা হয়েছে সেটা হলো, একটা হলো বাহিরের শত্রুর আক্রমণ, আর একটা হলো ভিতরের শত্রুর আক্রমণ। তো উপরের দিক থেকে মানে কি বাহিরের শত্রু, আর নিচের দিক থেকে মানে ভিতরের শত্রু, এই দুইটাকে মিন করা হয়েছে। ভিতরের শত্রু কারা? ভিতরের শত্রু হলো বনু কুরাইজা, যারা মদিনায় আগে থেকে অবস্থান ছিল, এরা হলো বনু কুরাইজা, যারা হলো ভিতরের শত্রু। আর বাহিরের শত্রু কারা? বাহিরের শত্রু হলো ওই যে ইহুদি গোত্র বনু নাজির, বনু নজির সহ আরো আরো ওই যে 14 দল 18 দল বা আরো বিভিন্ন দল, এগুলো আর কি। إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار, আর যখন জাগাতিল আবসার, চোখসমূহ যখন বিস্ফোরিত হয়েছিল, ওয়া বালাগাতিল কুলুবুল হানাজিরা, আর প্রাণবায়ু যখন বের হওয়ার মতো উপক্রম হয়েছিল, ওয়া তাজুন্নুনা, মানে এটা যুদ্ধের একটা ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে। ওয়া তাজুন্নুনা বিল্লাহি যুনুনা, আর তোমরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে নানা রকম ধারণা তোমাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল, তোমরা তোমাদের অন্তরে নানা রকমের ওয়াসওয়াসা ও ভাবনা জেগেছিল আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে। হুনালিকা বুতুলিয়াল মুমিনুন, হুনালিকা তখন বুতুলিয়া পরীক্ষা করা হয়েছিল আল মুমিনুনা মুমিনদেরকে, ওয়াজুলজিলু জিলজালান শাদীদা, আর প্রকম্পিত করা হয়েছিল জিলজালান শাদীদা, কঠিন ভাবে তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তীব্র প্রকম্পনে তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হুনালিকা বুতুলিয়াল মুমিনুনা ওয়াজুলজিলু জিলজালান শাদীদা। وإذ يقول المنافقون, وإذ আর যখন ইয়াকুলু বলল, আল মুনাফিকুনা মুনাফিকরা, ওয়াল্লাযীনা এবং তারা, যারা ফি কুলুবিহিম মারাদ, যাদের অন্তরে আছে রোগ, তারা বলেছিল, দেখেন মুনাফিক, সর্বকালে মুনাফিক কত যে শত্রু, কাফেররাও কিন্তু অত বড় শত্রু না, মুনাফিকরা যত শত্রু। মুনাফিক মানে কি, অন্তরে একটা ভিতরে আরেকটা, আমরা যেটাকে বলি আর কি আমাদের গ্রামের ভাষা, উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট, খুবই একটা পরিচিত পরিভাষা। মুনাফিক মানে উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট। ওয়াইদ ইয়াকুলুল মুনাফিকুন, ওয়াইদার যখন ইয়াকুলু বলেছিল আল মুনাফিকুনা মুনাফিকরা, ওয়াল্লাযীনা এবং তারা, যারা ফি কুলুবিহিম যাদের হৃদয়ের মধ্যে আছে মারাদ, রোগ, মা ওয়া'দানা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ইল্লা গুরুরা, মা ওয়া'দানা, না ওয়াদা করেছেন আমাদের সাথে আল্লাহ তাআলা, ওয়া রাসূলুহু এবং তার রাসূল, ইল্লা গুরুরা, প্রতারণা, প্রতারণার ওয়াদা ছাড়া আল্লাহ তাআলা এবং নবী আমাদের কাছে আর কিছুই করেন নাই। ভিতরে ভিতরে এই কথাগুলো বলে মুনাফিকরা, এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এই কথাগুলো বলে সবসময়, মুনাফিকরা হলো সবসময় পশ্চাৎগামী, মানে পিছনের দিকে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পিছনের দিকে, কথাবার্তা পিছনের দিকে, নেগেটিভ। যত নেগেটিভ কথা বলবে, যত পরাজয়ের কথা বলবে, যত ব্যর্থতার কথা বলবে, এগুলো সব হলো মুনাফিকদের কথা। আর ইমানদারদের হলো সব সামনে,
লুকিং ফরওয়ার্ড, অর্থাৎ তারা সামনে সবসময় চিন্তা করবে। তাহলে দেখেন, ইয ইয়াকুলুল মুনাফিকুনা, মুনাফিকরা ওয়াল্লাযিনা ফি কুলুবিহিম মারাদ, এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলেছে কি, মা ওয়া'আদানা আল্লাহ, মা ওয়া'আদানা আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়াদা করেন নাই, ওয়া রাসূলুহু, এবং তার রাসূল, ইল্লা গুরুরা, প্রতারণা ছাড়া আর কোনো কিছুর ওয়াদাই আমাদেরকে দেন না। এখানে একটু কথা যদি না বলি তাহলে জিনিসটা অস্পষ্ট থেকে যাবে। সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিখ্যাত একজন সাহাবী, তিনি পরামর্শ দিলেন রাসূলকে যে পরীক্ষা খনন করার জন্য। যখন পরীক্ষা খনন করা শুরু হলো, দেখেন এখান থেকে কতগুলো শিক্ষা। একজন সাহাবী বিশ্বনবী জনাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে একটা পরামর্শ দিলেন। রাসূল ভেবে চিন্তে দেখলেন যে এটা একেবারেই একটা গ্রহণযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত এবং সায়েন্টিফিক, এবং এটা একেবারে আমাদের জন্য উপযোগী, অনুকূলে একটা পরামর্শ। রাসূল এই পরামর্শটাকে গ্রহণ করলেন। তাহলে কি বোঝা গেল? ছোট মানুষ থেকেও পরামর্শ নেওয়া যাবে, যদি হয় সেটা সবার পক্ষে, যদি হয় সেটা সবার অনুকূলে, যদি হয় সেটা সবার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, তাহলে ছোট থেকেও পরামর্শ নেওয়া যাবে। এখান থেকে আমরা একটা চমৎকার শিক্ষা পেলাম। রাসূল তো এই পরামর্শটা নাও নিতে পারতেন। রাসূল বিশ্বনবীর সামনে একজন সাহাবী এভাবে কথা বলা, তিনি পরামর্শটা নিতে নাও পারতেন, কিন্তু রাসূল পরামর্শ নিয়েছেন। তার মানে আমরা পরামর্শ নিতে পারবো বা নিতে পারবো না, মানে পরামর্শ নিতে হবে। পরামর্শ নিতে হবে যদি সবার পক্ষে বা সবার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে জড়িত হয়। এক, ২ নম্বর, সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর পরামর্শ যখন পাথর খনন করা শুরু করলেন, ওই যে সরি পরীক্ষা খনন করা শুরু করলেন, সেখানে পরীক্ষা খনন করতে করতে একটা পাথরের ছাই বের হয়ে আসলো। মানে পাথরের বড় একটা টুকরা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এরকম বের হয়ে আসলো। কোন ক্রমে সেটাকে ভাঙা যাচ্ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভাঙতে পারলেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বিষয়টা অবগত করা হলে তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গেলেন এবং তিনি নিজ হাতে কোদাল নিলেন। কোদাল নিয়ে তিনি আঘাত করলেন। প্রথমে তিনি পাঠ করলেন ওয়াতাম্মাত কালিমাতু রাব্বিকা সিদকা। ওয়াতাম্মাত, কোরআনের আরেকটা আয়াত, যে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা লাভ করলো। ওয়াতাম্মাত, পূর্ণতা লাভ করলো। কালিমাতু রাব্বিকা সিদকা, তোমার রবের কালিমা পূর্ণতা লাভ করলো। সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সাহাবীর নাম হলো সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোদাল নিয়ে ওই পাথরের মধ্যে প্রচন্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন, আর তিনি পাঠ করলেন কি, ওয়াতাম্মাত কালিমাতু রাব্বিকা সিদকা, নিশ্চয়ই তোমার রবের বাণী সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা লাভ করলো। এটা পরে তিনি পাথরের উপরে কোদাল মারলেন। তারপর পাথরটি 3 ভাগের 1 ভাগ ভেঙে গেল। খেয়াল করেন, পাথরটির 1/3 ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে তা থেকে এক আগুনের ফুলকি ছুটলো, আগুন জ্বলে উঠলো, যার আলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইয়ামান ও কিসরার অট্টালিকা সমূহ দেখতে পেলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করে দেখেছেন কোন যুদ্ধে, আপনাদের এখান থেকে কোশ্চেন, এমসিকিউ কোশ্চেন, কোন যুদ্ধের সাথে রিলেটেড কিসরা এবং ইয়ামান এবং কিসরার অট্টালিকা সমূহ, বা কোন যুদ্ধের সাথে জড়িত এই ঘটনা? তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই পাথরের 1/3 দেখেন ভেঙে গেল, তখন তিনি ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে আগুনের ফুলকি বের হলো, নূর ছুটে বের হলো, তিনি ইয়ামান এবং কিসরার অট্টালিকা সমূহ দেখতে পেলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তারপর তিনি আবার এই আয়াতটা পাঠ করলেন, ওয়াতাম্মাত কালিমাতু রাব্বিকা সিদকা, তোমার রবের বাণী পূর্ণতা লাভ করলো। এই বলে যখন তিনি দ্বিতীয়বার আবার কোদাল নিয়ে আঘাত করলেন, তখন পাথরের বাকি আর হলো 3 ভাগের 2 ভাগ, 2 ভাগের 1 ভাগ ভেঙে গেল। তার মানে পাথরের অলরেডি 3 ভাগের 2 ভাগ ভেঙে গেল, এবং সে আগুনের সাথে সাথে একটা ফুলকি বের হলো, যার আলোতে তিনি রোমের অট্টালিকা সমূহ দেখতে পেলেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে প্রথমত ইয়ামান এবং কিসরা, দ্বিতীয়ত রোম। এরপর তৃতীয় আঘাত হানলেন এবং পাথরটা তৃতীয়বার একবারে খান হয়ে গেল। সাহাবা একরাম, এটা অনেকগুলো টুকরা হয়ে যাওয়ার পরে সাহাবা একরাম এখান থেকে আস্তে আস্তে করে সব উঠাই ফেললেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে তিনি প্রথমত ইয়ামান এবং রোম, প্রথমে ইয়ামান এবং কিসরা, দ্বিতীয়ত তিনি রোমের অট্টালিকা সমূহ দেখতে পেলেন। এই দেখাতে এবার রাসূল এটার ব্যাখ্যা করলেন, এই আমার সাহাবীরা তোমরা শোনো, এই যে রোম রোম এবং এই কিসরা, এই এই দেশের রাজত্ব আমার কর্তলগত হবে, এই দেশের রাজত্ব আমার হাতে আসবে। এই কথাটা মুনাফিকরা শোনা মাত্রই তারা হাসতে হাসতে খানখান হয়ে গেল। তারা ব্যঙ্গ করে বলল,
যারা নিজেদের নগর রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে, তারা আবার রোম, ইরান জয়ের স্বপ্ন দেখছে। চিন্তা করে দেখেছেন? যাদের পেটে ভাত নাই, যাদের ঘরে রান্না করার মতো কিছু নাই, রান্না করার ফাতিল নাই, যাদের ঘরে বাজার নাই, আগামী দিন কি খাবে তার কোনো স্টেশন নাই, এরা আবার রোম, পারস্য, ইয়ামান এগুলো তারা জয় করবে, এগুলোর রাজত্ব তাদের হাতে আসবে। এগুলো শোনার পরে তারা একেবারে মানে রাসূলকে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শুরু করলো। রাসূলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শুরু করলো। তখন কাফেররা বলতে শুরু করলো কি, দেখেন, ইদি ইয়াকুলুল মুনাফিকুনা ওয়াল্লাযীনা ফী কুলুবিহিম, এবারে দেখেন এই শানে নজুলের সাথে ঘটনার সাথে একটা মিলান, তাহলে চমৎকার মিলবে। ওয়াইদি ইয়াকুলুল মুনাফিকুনা, যখন মুনাফিকরা বলল, ওয়াল্লাযীনা, এবং তারা যারা ফী কুলুবিহিম মারাদ, যাদের অন্তরে আছে রোগ, মা ওয়া'আদানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়াদা করেন নাই, ওয়া রাসূলুহু, এবং তার রাসূল আমাদেরকে ওয়াদা করেন নাই, ইল্লা গুরুরা, প্রতারণা ছাড়া আর কোনো কিছুই। ওয়াইদ ক্বালাত তাইফাতুম মিনহুম, ওয়াইদ, আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, ক্বালাত, যখন বলেছিল, তাইফাতুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে একটি দল, তাদের মধ্য থেকে একটি দল বলেছিল, ইয়া আহলা ইয়াসরিব, আমরা জানি মদিনার পূর্ব নাম হলো ইয়াসরিব। এই যে আপনাদের আরেকটা প্রশ্ন, মদিনার পূর্ব নাম কি? ইয়াসরিব। ইয়া আহলা ইয়াসরিব, ইয়া আহলা ইয়াসরিব, হে মদিনাবাসী, হে ইয়াসরিবের বাসী। মদিনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনা আগমন করেন, তখন ওই মদিনার ইয়াসরিবের নাম তখন পর্যন্ত ইয়াসরিব ছিল। যখন রাসূল মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন, তখন এই নগরীর নাম হলো মদিনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো নবীর মদিনা। মদিনা শব্দের অর্থ হলো শহর, সিটি। মদিনা শব্দের অর্থ কি? সিটি। তাহলে রাসূলের সম্মানে ওই নগরীর নাম পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে ব্যক্তির সম্মানে জায়গার সম্মান, ব্যক্তির সম্মানে কি জায়গার সম্মান হয়। ওয়াইদ ক্বালাত তাইফাতুম মিনহুম ইয়া আহলা ইয়াসরিব, তাদের মধ্য থেকে এক গ্রুপ বলল, ইয়া আহলা ইয়াসরিব, হে মদিনার বাসী, মদিনাবাসীগণ, লা মুকামা লাকুম, লা মুকামা লাকুম, এখানে তোমাদের কোনো স্থান নাই। লা মুকামা লাকুম ফারজিউ, অতএব তোমরা চলে যাও। ফারজিউ, তোমরা ফিরে যাও। ইয়াস্তাজিনু ফারিকুন, একটি দল অনুমতি চেয়েছিল, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, আন-নাবিয়্যা, নবীর কাছে, নবীর কাছে একটি দল অনুমতি চেয়েছিল, নবীর কাছে একটি দল অনুমতি চেয়েছিল। ইয়াকুলুনা, তারা বলেছিল রাসূলের কাছে এসে, ওই যুদ্ধ যাওয়া থেকে বিরত থেকে, তারা বলল, ইন্না বুয়ুতানা আওরা, হে আল্লাহর নবী, আমাদের বাড়িঘর সব অরক্ষিত, আমাদের বাড়িঘরে ছেলে মেয়ে আছে, টাকা পয়সা আছে, ধন দৌলত আছে, পুকুর আছে, দোকানপাট আছে, আমাদের মিস্ত্রিরা আছে, আমাদের গরু, আমাদের পশু পাখি আছে, এগুলো সব অরক্ষিত রেখে এসেছি। ওমা হিয়া বিআওরা, আল্লাহ তাআলা বলছেন, না না না, এগুলো অরক্ষিত নয়। তারা রাসূলের কাছে এসে বলল, আমাদের বাড়িঘর, বাহানা ধরে বলল অরক্ষিত, আমাদেরকে ছুটি দেন, আমরা বাড়িতে যাব, যুদ্ধে যাব না। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওমা হিয়া বিআওরা, অথচ তাদের বাড়িঘর অরক্ষিত ছিল না। ইউরিদুনা ইল্লা ফিরারা, বরং তারা চাচ্ছে আপনার থেকে ফিরে যেতে। ইউরিদুনা, তারা চাচ্ছে, ইল্লা ফিরারা, ফিরিয়ে যাওয়ার জন্য, ফেরার করার জন্য, পালিয়ে যাওয়ার জন্য। ওয়ালাউ দুখিলাত আলাইহিম মিন আকতারিহা, ওয়ালাউ দুখিলাত, আর যদি প্রবেশ করত, আলাইহিম, তাদের কাছে, ওয়ালাউ দুখিলাত আলাইহিম মিন আকতারিহা, মদিনার চারদিক থেকে যদি তাদের কাছে শত্রুদের প্রবেশ করত। তুম্মা সুইলুল ফিতনাতা, তুম্মা, অতঃপর, তুম্মা, অতঃপর, সুইলু, তারা চাইতো বিদ্রোহে, তুম্মা, অতঃপর, সুইলু, তাদের কাছে চাওয়া হতো, আল ফিতনা, বিদ্রোহে যোগ দিতে, লাআতাউহা, তখন তারা ঠিকই সেখানে তারা শামিল হয়ে যেত। যে মানুষগুলো আপনার থেকে ছুটে যাচ্ছে, তাদের কাছে যদি শত্রুরা এসে তাদের শত্রুদের সাথে মিলে মদিনাতে আক্রমণ করতে অনুমতি প্রার্থনা করত, লাআতাউহা, তখন তারা তাদেরকে সাপোর্ট দিত, সমর্থন দিত। ওয়ামা তালাব্বাসু বিহা ইল্লা ইয়াসীরা, তখন গৃহে অবস্থান তারা অল্পই করতো। ওয়ামা তালাব্বাসু বিহা ইল্লা ইয়াসীরা, বাড়িতে তারা কমে থাকতো। সবাই মদিনার বিরুদ্ধে
কাফেরদের পক্ষ হয়ে তারা সেখানে চলে যেত। ওয়ালাউ কানু আহাদুল্লাহ ওয়ালাউ কানু ওয়ালাকাদ কানু ওয়ালাকাদ অবশ্যই কানু আহাদুল্লাহ, নিশ্চয়ই তারা পূর্বে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, মিন ক্বাবলু পূর্বে, লা ইউওয়াল্লুনাল আদবার, তারা কখনো পিছনের দিকে যাবে না, ওয়া কানা আহাদুল্লাহি মাসউলা, আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই ছিল গত ক্লাস। আলহামদুলিল্লাহ। একটু 1 মিনিট আপনাদের থেকে একটু বিরতি নিয়ে আমি জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা এতক্ষণ গত ক্লাসটা রিভিশন দিলাম, এবার আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আশা করি আপনারা বেশ ভালোভাবে বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন। সূরাতুল আহজাব আমরা পড়ছি, সূরাতুল আহজাব, সূরাতুল আহজাব। قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا। قل হে নবী আপনি বলে দেন, قل হে নবী আপনি বলে দেন, যত জায়গায় قل হে নবী আপনি বলে দেন, লান ইয়ানফাকুম, তোমাদেরকে কখনো উপকার দেবে না, আল ফিরার, পালিয়ে যাওয়াটা। যুদ্ধের ময়দান থেকে, আহজাবের যুদ্ধ থেকে যারা পালিয়ে যেতে চাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন হে নবী আপনি বলে দেন তাদেরকে, পালিয়ে যাওয়া এটা তোমাদের কোনো উপকার দিবে না। ইন ফারারতুম, যদি তোমরা পালিয়ে যাও, মিনাল মাউতি, মৃত্যু থেকে, আবিল কাতলি, কিংবা হত্যা করা থেকে, নিহত হওয়া থেকে, ওয়াইদাল্লা তুমাত্তাউনা, না তোমাদের ভোগ করতে দেওয়া হবে, ইল্লা কালিলা, অতি সামান্য। মানুষ যুদ্ধ থেকে পালায় কি জন্য? বাঁচার জন্য, তাই না? যুদ্ধে গেলেও মানুষ মারা যাবে, আর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলেও কিন্তু মারা যাবে। মারা যাওয়া তো সুনিশ্চিত, তাই না? এটা উপসংহার। মাঝখানে হয় যুদ্ধের মাধ্যমে মারা, না হয় যুদ্ধ ছাড়া মারা। তো যদি যুদ্ধের মাধ্যমে মারা যাওয়া যায় তাহলে সেটা তো হবে শহীদ মৃত্যু। আর দুনিয়াতে শহীদ মৃত্যুর সাথে দুনিয়াটা একদিকে রাখেন, আর পুরো শহীদ মৃত্যুটা একদিকে রাখেন, দাঁড়িয়ে পাল্লা শহীদ মৃত্যুর পাল্লাটাই ভারী হবে। হে নবী আপনি বলে দেন, এমন কে আছে যে ইয়াসিমুকুম, আমাদেরকে রক্ষা করবে, মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা হতে, ইন আরাদা বিকুম, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদের সাথে সুআন, অমঙ্গলের, আও আরাদা বিকুম, অথবা যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদের সাথে রহমা, অনুগ্রহের। যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য অমঙ্গলের চিন্তা করেন, ইচ্ছা করেন, কিংবা তোমাদের প্রতি রহম করার চিন্তা করেন, এগুলো করতে বাধা দিবে, আর না তারা পাবে তাদের জন্য, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে, ওয়ালিয়ান, কোন অভিভাবক, ওয়ালা নাসিরা, আর না কোন সাহায্যকারী, কোন অভিভাবক আর না সাহায্যকারী তারা পাবে। ও হে নবী আপনি বলে দেন, লান ইয়ানফাকুমুল ফিরার, লান ইয়ানফাকুম, কখনো তোমাদের উপকার দিবে না, আল ফিরার, পালিয়ে যাওয়াটা। হে নবী আপনি বলে দেন, লান ইয়ানফাকুম, তোমাদেরকে কখনো উপকার দিবে না, আল ফিরার, পালিয়ে যাওয়া, ইন ফারারতুম, যদি তোমরা পালিয়ে যাও, মিনাল মাউতি, মৃত্যু থেকে, আবিল কাতলি, কিংবা হত্যা করা বা হওয়া থেকে, ওয়াইদাল্লা তুমাত্তাউনা ইল্লা কালিলা, মৃত্যু থেকে পালিয়ে গিয়ে কিংবা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে তোমরা যা ভোগ করবে সেটা অতি নগণ্য, ইল্লা কালিলা, এটা অতি নগণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل হে নবী আপনি বলে দেন মানজাল্লাযী এমন কোন সত্তা আছে যে সত্তা ইয়াসিমুকুম তোমাদেরকে রক্ষা করবে মিনাল্লাহি আল্লাহ তাআলা থেকে ইন আরাদা বিকুম সুআ যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অমঙ্গলের কোন চিন্তা করেন আও আরাদা বিকুম রাহমা কিংবা যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য রহমতের কোন চিন্তা করেন ওয়ালা ইয়াজিদুনা লাহুম মিন দুনিল্লাহি ওয়ালিয়্যান ওয়ালা নাসীরা আর ওয়ালা জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আশা করি শুনতে দেখতেও পাচ্ছেন আশা করি জি قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জানেন আল মুআউযিকিনা যারা বাধা দিয়েছে জিহাদে মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে ওয়াল কাইলিনা এবং যারা বসেছিল বসে বসে কথা বলেছে যারা বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে ওয়াল কাইলিনা এবং যারা বসেছিল জিহাদে যায় না তারা বসে বসে কথা বলেছে এদেরকে আল্লাহ তাআলা জানেন লিইখানিহিম তাদের ভাইদের উদ্দেশ্যে কি বলেছিল হালুম্মা ইলাইনা হালুম্মা এদিকে আসো ইলাইনা আমাদের দিকে চলে আসো ওয়ালা ইয়াতুনা সা কিন্তু না তারা সে যুদ্ধে ইল্লা কালিলা অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা কেউ আর যুদ্ধে আসে না আশিহাতান আলাইহিম আশিহাতান যে অল্প সংখ্যক যুদ্ধে আসে তাদের অবস্থাটা কি মুনাফিকদের আলোচনা কিন্তু আশিহাতান কৃপণতা বশত কিংবা লালায়িত হয়ে আকর্ষিত হয়ে আলাইকুম তোমাদের ব্যাপারে সেটা কি ওই যে যুদ্ধে জয়লাভ হবে গনিমত পাবে টাকা পাবে পয়সা পাবে যুদ্ধের গনিমত যুদ্ধলব্ধ মালকে গনিমত বলা হয় আরবিতে যুদ্ধলব্ধ মাল তো যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়ার টার্গেটে আশিহাতান আলাইকুম লালায়িত হয়ে তোমাদের ব্যাপারে ফাইদা অতঃপর যখন যা আল খাউফু বিপদ আসে রাআইতাহুম তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন ইয়ানজুরুনা ইলাইকা তারা আপনার দিকে তাকাচ্ছে তাদুরু আয়ুনুহুম তাদের চোখগুলো ঘুরছে কাল্লাযী ওই ব্যক্তির মতো ইয়গশা যে ব্যক্তিকে অচেতনতা চেপে বসেছে মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তি মৃত্যু ভয়ে এবারে যে ব্যক্তি যাকে মৃত্যু চেপে বসে আছে এরকম অবস্থা তার মধ্যে দেখবেন ইয়গশা আলাইহি মিনাল মাউত ফাইদা অতঃপর যখন যাহাবাল খাউফ ওই ভয় বা বিপদ যুদ্ধের অবস্থাটা চলে যায় সালাকুকুম বিআলসিনাতিন শীঘ্রই তোমাদের সাথে তারা মিলবে নিক্ষেপ করবে বা দাবি করবে বিআলসিনাতিন ভাষা দিয়ে হিদাদিন তীক্ষ্ণ আশিহাতান আলাল খাইর লোভবশত ধনমালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ওই যে স্বার্থ সুযোগ বা গনিমত পাওয়ার জন্য তারা তখন তীক্ষ্ণ ভাষা তোমাদের সাথে ব্যবহার নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জানেন আল মুআউযিকিনা তাদেরকে যারা বাধা দিয়েছিল যুদ্ধে যাওয়া থেকে
মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়াল কাইলিনা এবং যারা কথা বলেছিল বসে বসে, লিয়াখানিহিম তাদের ভাইদের উদ্দেশ্যে, হালুম্মা ইলাইনা আমাদের কাছে ফিরে আসো, হালুম্মা ইলাইনা আমাদের কাছে আসো, যুদ্ধে যেও না, বাধা দিয়েছে মুমিনদেরকে। এবং বসে বসে তারা প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছে। দেখবেন মানুষ গীবত কারা করে জানেন? গীবত মানুষের দুঃচর্চা বলেন, সেখানে খোটা দেওয়া বলেন, এই যে নেগেটিভ বদ গুণগুলো আছে এগুলো কারা করে জানেন? যারা অলস, যাদের হাতে কোনো কাজ নাই। কিন্তু যাদের হাতে কাজ আছে তারা করার সময় কখন? তারা তো গীবত করার সময় পায় না, কাজ করতে তো তারা মানে হাঁপিয়ে ওঠে কাজ করতে করতে, তারা গীবত করবে কখন? এই জন্য আপনি দেখবেন গীবতকারী মানুষ হলো অলস, অলস মানুষগুলো, বা যাদের হাতে কাজ নাই, অলস টাইপের লেজি টাইপের মানুষগুলো, তারা গীবতের সাথে বেশি জড়িত। আর ভালো মানুষগুলো তো কাজ করতে করতে শেষ, এরা গীবত করবে কখন? তাদের তো গীবত করারও সময় নাই, তাদের গীবত করারও কি নাই সময়। তো এই মানুষগুলো তারা কি করছে? এরকম গীবত করেছে। আর মুসলমানদেরকে, ইমানদারদেরকে বাধা দিয়েছে যুদ্ধের ময়দান, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। আর বসে বসে বলছে আমাদের কাছে আসো, হালুম্মা ইলাইনা ওয়ালা ইয়াতুনাল বাসা ইল্লা কালিলা, ওয়ালা ইয়াতুনাল বাসা ইল্লা কালিলা, ওয়ালা ইয়াতুনাল বাসা। আর তারা নিজেরা তো যুদ্ধে যায় না, বাসা মানে যুদ্ধে, বিপদে, ওই যুদ্ধ মানে তো বিপদ, এই যুদ্ধে তারা যায় না, ইল্লা কালিলা অল্প সংখ্যক ছাড়া কেউ যুদ্ধে যায় না। আর যে অল্প সংখ্যক মুনাফিকরা যুদ্ধে যায় তাদের টার্গেটটা কি? আশিহাতান আলাইকুম, তাদের টার্গেট হলো লালায়িত হয়ে তারা ওই যে যুদ্ধলব্ধ মাল, মালে গনিমত পাবে তারা, সে যুদ্ধ তারা আকর্ষিত হয়ে সেখানে যায়। ফাইদা অতঃপর যখন যা আল খাউফু যুদ্ধ শেষ হয়ে, যাহাবাল খাউফু যখন, যাহাবা চলে গেল, আল খাউফু যুদ্ধ অবস্থাটা যখন শেষ হয়ে তিরোহিত হয়ে যায়, সালাকুকুম বিআলসিনাতিন তখন তারা তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবে, বিআলসিনাতিন হিদাদ তীক্ষ্ণ ভাষা তোমাদের উপরে তারা নিক্ষেপ করবে, আশিহাতান আলাল খাইর, আশিহাতান আলাল খাইর কল্যাণ পাওয়ার জন্য। এখানে কল্যাণ দ্বারা অর্থ বোঝানো হয়েছে, এই আশিহাতান আলাল খাইর, এই খাইর দ্বারা হলো মালে গনিমত, মালে গনিমত পাওয়ার জন্য তারা তাদের ভাষাটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করে, তাদের ভাষাটাকে তারা ঠিক এরকমই ব্যবহার করে। মানে তাদের যে ভাষা আছে ওই ভাষাটাকে যুদ্ধ মালে গনিমত পাওয়ার জন্য তারা একেবারে যথার্থ রূপে ব্যবহার করে। এবার আন্দোলনকে এরকম যুদ্ধের মতো বলা যাবে? হ্যাঁ, এটা হলো ইচ্ছার উপরে, নিয়তের উপরে ডিপেন্ড করবে। আপনার নিয়ত যদি হয়ে থাকে যে মানুষের কথা বলার অধিকার আদায় করে দেওয়ার জন্য, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায় করার জন্য, ভোটের অধিকার, হাতের অধিকার, কথা বলার অধিকার, ধর্ম কর্ম কর্ম অধিকার, চাকরি বাকরি করার অধিকার, ন্যায্য অধিকার করার জন্য আন্দোলনের এই নিয়ত যদি কারো থাকে তাহলে সেই বিনা বাক্যে শহীদ। আর যদি এই ইচ্ছা থাকে যে তাদেরকে হটাইয়া আমরা ক্ষমতা গিয়ে আমরা চুরি করব, তারা 16 বছর চাঁদাবাজি করছে আমরা এবার চাঁদাবাজি করব, তারা 16 বছর নেতামি করছে এবার আমরা নেতামি করব, এই চিন্তা থেকে কেউ যদি ওই আন্দোলনে গিয়ে থাকে, এবার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, আর এখানে যদি মারা যায় তাহলে সে শহীদ হবে না। তাহলে এটা একান্তই তার ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড। তো আমরা তো জানি না কার অন্তরে কি আছে, তাই না? আমরা তো কখনোই জানতে পারবো না কে কোন উদ্দেশ্যে এবারে আন্দোলনে গিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৫০০ মানুষ এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান আসছে, এখনো কিন্তু প্রতিদিন একজন দুজন করে আগের আহতদের মধ্যে থেকে মারা যাচ্ছে। ১৫০০-এরও অধিক মারা গেছে। আমরা সবাই কি, কারণ সবার ব্যাপারে আমরা সুধারণা পোষণ, আল্লাহ তাআলার হাতে ফয়সালার বিষয়টা, আমরা সবার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করব, এই জায়গা থেকে আমরা সবাইকে শহীদ বলবো। কিন্তু কে শহীদ আর কে শহীদ না, এই ফয়সালাটা একান্তই আল্লাহর, কারণ আল্লাহ তাআলা কি মনের খবর জানেন, কে কোন উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ করেছে। আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। এই জন্য সবার ব্যাপারে ধারণা পোষণ করতে ভালো ধারণা, আমরা তো ধরে খারাপ ধারণা পোষণ করি, আমরা ধরে অমুকে অমুকে বলছে, অমুকে সে বলছে, অমুকে এটা করে, অমুকে সেটা করে, ধারণা পোষিত না। নিয়ম হলো সবার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা। আপনি সুধারণা পোষণ করলেন আপনার সওয়াব হবে, কিন্তু আপনি যদি কুধারণা পোষণ করেন তাহলে আপনার গুনাহ হবে। উলাইকা লাম ইউমিনু ফাআহবাতাল্লাহু আ'মালাহুম, উলাইকা তারা হলো এমন সব মানুষ, লাম ইউমিনু তারা ঈমান আনেনি, ফাআহবাতাল্লাহু আ'মালাহুম
আল্লাহ তাআলা তাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াসিরা, বড়ই সহজ। ইয়াহসাবুনাল আহজাব, তারা মনে করে বা ধারণা করে আল আহজাব দলসমূহ লাম ইয়াযাবু, যে তারা চলে যায় না। ইয়াহসাবুনাল আহজাব, ইয়াহসাবুনা, তারা ধারণা করে আল আহজাব, ওই সম্মিলিত বাহিনী আহজাব, ওই যে আহজাবের লাম ইয়াযহাবু, তারা এখনো চলে যায়নি। তারা এখনো চলে যায়নি, তারা মনে করছে সম্মিলিত বাহিনী এখনো তারা চলে যায়নি। ইয়াহসাবুনাল আহজাব লাম ইয়াযহাবু ওয়া ইয়াতিল আহজাব ওয়া ইয়াতি, আর যদি পুনরায় ইয়াতি ফিরে আসে আল আহজাব ওই দলসমূহ, ইয়াওয়াদ্দু লাউ আন্নাহুম বাদুন, ইয়াওয়াদ্দু, তারা কামনা করবে, লাউ আন্নাহুম, যদি নিশ্চয় তারা, বাদুনা, অবস্থান করে ফিল আরাবি, মরুবাসীদের মধ্যে, ইয়াওয়াদ্দু লাউ আন্নাহুম বাদুনা ফিল আরাবি ইয়াসআলুনা আন আমবাইকুম, ইয়াসআলুনা, তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতো, আন আমবাইকুম, তোমাদের সংবাদ সম্পর্কে, সেখানে বসে বসে, ওয়ালাউ কানু, আর যদি তারা হতো, ফিকুম, তোমাদের মাঝে, মা কাতালু ইল্লা কালিলা, না তারা যুদ্ধ করত অল্প অল্প ছাড়া তারা, আর তারা যদি তোমাদের মধ্যে থাকতো তবে অল্পই তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। ওয়ালাউ কানু ফীকুম মা ইল্লা কালিলা, না তারা ঈমান এনেছে। ফাআহবাতাল্লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমালাহুম, তাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছেন। ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা, ওয়া কানা যালিকা, এটা হলো আলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে, ইয়াসীরা, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অতি সহজ। যে তাদের আমলগুলো নষ্ট করে দেওয়া, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অতি সহজ। ইয়াহসাবুনা, তারা মনে করেছে, লাম ইয়াহসাবুনাল আহজাব, সম্মিলিত বাহিনী যারা, তারা, লাম ইয়াযহাব, ইয়াহসাবুনাল আহজাব লাম ইয়াযহাবু, যে তারা এখনো চলে যায়নি। ওয়া ইয়াতিল আহজাব, যদি তারা পুনরায় এসে পড়ে, ইয়াওয়াদ্দু, তারা কামনা করবে বা মনে করবে, লাউ আন্নাহুম বাদুনা ফিল আ'রাব, ওই মরুবাসীদের মধ্যে যে তারা অবস্থান করবে, ইয়াসআলুনা আন আমবাইকুম, তারা সেখানে গিয়ে জানতে চাইবে, আন আমবাইকুম, তোমাদের খবরাদি সম্পর্কে, ইয়াসআলুনা আন আমবাইকুম ওয়ালাউ কানু ফীকুম মা কাতালু ইল্লা কালিলা, ওয়ালাউ কানু, আর যদি, ওয়ালাউ কানু, আর যদি, ওয়ালাউ কানু ফীকুম, আর যদি তারা না, ওয়ালাউ কানু ফীকুম মা কাতালু, যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতো না, তারা যুদ্ধ করতো, ইল্লা কালিলা, মুনাফিকদের ব্যাপারে, তারা যদি তোমাদের সাথে মন থেকে যুদ্ধে যেত না। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, খুবই কমন পরিচিত একটা আয়াত, এটা মুখস্থ করতে হবে যদি আপনি একটা একান্ত সচেতন মানুষ হয়ে থাকেন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, একটু মুখস্থ করেন তো দেখি আমার সাথে। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, এতটুকু আপাতত করেন। লাকাদ কানা লাকুম রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ কানা লাকুম লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, মুখস্থ। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، 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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। আপনাদের মুখস্থ হয়েছে, আমার কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। দেখি কার হয়েছে একটু লেখেন তো। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। আমার মুখস্থ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। এবার আসেন আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ।
অনেকের মুখস্থ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ, লাকাদ অবশ্যই কানা লাকুম তোমাদের জন্য রয়েছে ফি রাসূলিল্লাহি আল্লাহর রাসূলের মধ্যে। দেখেন দেখেন, এতটুকু নিয়ে যদি আজকে কথা বলি আপনার আজকে রাত চলে যাবে। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ কানা লাকুম অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য এই মধ্যে রাসূলিল্লাহি আল্লাহর রাসূলের, এই যে মুদাফ মুদাফ ইলাই, আল্লাহর রাসূলের উসওয়াতুন হাসানা উত্তম আদর্শ, আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ অবশ্যই কানা রয়েছে লাকুম তোমাদের জন্য ফি মধ্যে রাসূলিল্লাহি আল্লাহর রাসূলের মধ্যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে কি রয়েছে? উসওয়াতুন হাসানা উত্তম আদর্শ। এক নম্বর এ মুখস্থ করলাম। দুই নম্বর আসেন, দুনিয়াতে তো আরো অনেক নবী রাসূল এসেছে, তাই না? 1,24,000 কিংবা 2,24,000 পয়গম্বর নবী রাসূল এসেছে। কোন নবী কোন রাসূলের ব্যাপারে এই কথাটা বলা হয় নাই, কেবল আমাদের নবীর ব্যাপারে এই কথাটুকু বলা হয়েছে। কেন? খুবই যৌক্তিক একটা প্রশ্ন, উত্তরটাও যৌক্তিক আসবে যে কেন কেন কোন রাসূলের ব্যাপারে কথা বলা হলো না, কেন আমাদের নবীর ব্যাপারে এই কথাটা বলা হলো? জবাব, কোন নবী বলেন, কোন রাসূল বলেন, আমাদের নবী সারা, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সারা আমাদের যত নবী রাসূল এসেছে সব নবী রাসূলের জীবন নিয়ে যদি আপনি আলোচনা করেন, তাদের জীবনের মধ্যে আমাদের জীবনে যা দরকার সবগুলো পাবেন না। খেয়াল করছেন? আমার আপনার এই জীবন চলতে গিয়ে যত বিধিবিধান, যত কাজকর্ম আমরা করি, এই বিধিবিধান, এই কাজকর্মের বিধিবিধান সব নবী রাসূলের জীবনের মধ্যে আপনি পাবেন না। হয়তো একটা পাবেন, আর একটা পাবেন না। 10টা পাবেন, আরো 10টা পাবেন না। 5টা পাবেন, 5টা পাবেন না। কিন্তু আমাদের জীবনে যত রকমের দরকার, যত প্রয়োজন আছে, যত বিধিবিধান আছে, যত কাজকর্ম আছে, সব কাজকর্মের হুকুম, আহকাম, বিধিবিধান আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের মধ্যে পাবো। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যেমন আপনি যদি রাষ্ট্র কিভাবে চালাতে হবে, এটা আপনি হয়তো মুসা আলাইহিস সালামের জীবনের মধ্যে পাবেন না, ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের মধ্যে পাবেন না। আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান কিন্তু আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের মধ্যে পাবেন। যুদ্ধ কিভাবে করতে হবে এটা অন্য নবীর, সব নবীর জীবনের মধ্যে আপনি পাবেন না। সমাজ কিভাবে চালাবেন সব নবীর জীবনের মধ্যে আপনি পাবেন না। অর্থনৈতিক জীবন আপনি কিভাবে চালাবেন সেটা আপনি সব নবীর জীবনের মধ্যে পাবেন না। তালাকের বিধান আপনি নেবেন, আপনি সব নবীর জীবনের মধ্যে পাবেন না। আপনি বিয়ে শাদীর বিধান, আপনি ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের মধ্যে যদি বিয়ে শাদীর বিধান খুঁজতে চান, কারণ ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই তো বিয়ে করেন, বিয়ে করা হয় নাই, তার জীবনে বিয়ে হয়নি, তাহলে আপনি তার জীবন থেকে তো বিয়ের বিধান নিতে পারছেন না। কথাগুলো খেয়াল করবেন। আপনি সব নবী নিয়ে যখন রিসার্চ করবেন, স্টাডি করবেন, আপনি সব নবীর জীবনের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় সব বিধান আপনি মওজুদ সেখানে পাবেন না। আসেন একাধিক বিয়ে, আপনি একাধিক বিয়ের আলোচনা যদি যান, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনে তো একটা বিয়েও না, একাধিক বিয়ে তো বহু দূরের কথা, তাই না? মুসা আলাইহিস সালামের জীবনের মধ্যে একাধিক বিয়ের কোনো বিধান নাই, কিন্তু নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের মধ্যে একাধিক বিয়ের বিধানও আছে, তালাকের বিধানও আছে। নিজের চেয়ে বয়সে কম নারীকে বিয়ের বিধান আপনি কোন নবীর জীবনীতে পাবেন না। আপনি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনীতে পাবেন। রাসূলের বয়স 52, আয়েশার বয়স 6। সুবহানাল্লাহিল আযীম, বা 9। তাহলে 9 বছরের মেয়ের সাথে 52 বছরের পুরুষের বিয়ে, এটা আপনি দরকার হলে এখান থেকে নেবেন। ইকুয়াল বয়স, সেম বয়স দুইজনের, স্বামী স্ত্রী, এটা আপনি কোন নবীর বিধান থেকে নেবেন? এটা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মধ্যে আছে। সাউদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলের 2 নম্বর স্ত্রী, 2 নম্বর স্ত্রী মানে সিরিয়ালে 2 নম্বর, বিয়ে করার দিক থেকে 2 নম্বর। রাসূলের বয়স আর সাউদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর বয়স ইকুয়াল, প্রায় ইকুয়াল। তাহলে দেখেন স্বামী স্ত্রী দুজনের বয়স ইকুয়াল, আপনারা এই বিধান পাবো কোথায়? নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনীতে।
স্বামীর বয়সের চেয়ে স্ত্রীর বয়স 15 বছর বেশি। এটা আপনি কোন নবীর জীবন থেকে নেবেন? নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এভাবে আমি আপনাকে দৌড়ে দৌড়ে অগণিত অসংখ্য কাজ কারবার তুলে নিয়ে আসতে পারবো। এই জন্যই বলা হয়েছে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। আশা করি ব্যাখ্যাটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন খুব সহজেই। লাকাদ কানা লাকুম, আমার আপনার জীবনে যত দরকার, যত প্রয়োজন বিধিবিধান, সবগুলো বিধিবিধান আপনি রাসূলের জীবনীতে পাবেন। আপনি বলেন এখন যে আমি এই বিধানটা রাসূলের জীবনীতে পাইনি, আমার জীবনে দরকার। এমন একটা একটা দরকারি কথা বলেন যে আমি এটা নিয়ে খুব বেকায়দায় আছি, কোনো সলিউশন পাচ্ছি না। তাহলে আল্লাহ তো বলছেন রাসূলের জীবনের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাহলে তো আমি এখান থেকে কিভাবে সবক নিব? আমি তো পাচ্ছি না, রাসূলের জীবনের মধ্যে তো এটা নাই। আপনি হয়তো পাচ্ছেন না, বা আমি হয়তো জবাব দিতে পারবো না, কিন্তু আছে হয়তো আমার সেই নলেজ নাই, আপনার সেই নলেজ নাই। আমরা কি সবকিছু জানি? অফকোর্স আমরা সবকিছু জানি না, কিন্তু লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, সব বিধিবিধান আপনি রাসূলের জিন্দেগিতে পাবেন বলেই আল্লাহ তাআলা কেবল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে এই বাক্যটুকু বলেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই যে আমি বিধান দিলাম রাসূলের জীবনীতে তোমাদের জীবন, রাসূলের জীবনীর মধ্যে তোমাদের বিধান, এটা কার জন্য? কার জন্য? লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিদার আশা করে, আল্লাহর সাথে মোলাকাতে মিলিত হবে, এই চিন্তা যার আছে, এই যার মাথায় আছে, যার মাথায় এই কথাটা আছে, তার জন্য আমরা যারা এখন এখানে 91 জন আছি উইথ আমি, আমাদের সবার চিন্তা আমরা ভালো করি আর খারাপ করি, একদিন আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে হাজির হতে হবে। সেদিন এক এক করে প্রত্যেকটির জবাব আমাদেরকে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, এই বিধানটা কার জন্য? যারা লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ, যারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিবে, এই চিন্তাটা যাদের মাথায় আছে তাদের জন্য। তার মানে আমাদের মাথায় আছে আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে আমরা জবাব দিব, সেই জন্য আমাদের জন্যই হলো লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। তাহলে আমাদের এক নম্বর হলো কি? আমাদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য গুণ হলো লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ ওয়াল ইয়াউমাল আখিরা। দুই নম্বর লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ, দুই নম্বর ওয়াল ইয়াউমাল আখিরা, আখিরাতের আখিরাতের জীবন, শেষ জীবন। তার মানে এই গুণগুলো আমাদের আছে, আমরা আল্লাহর তাআলার সাথে মিলিত হব। দুই নম্বর আখিরাত আমাদের আছে, আখিরাত আমাদের আছে। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি আখিরাত একটা জিনিস আমাদের আছে, সেদিন আমাদেরকে হয় পুরস্কৃত করা হবে, না হয় তিরস্কৃত করা হবে। তবে পুরস্কার পাওয়ার জন্যই তো আমাদের এত সাধনা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা রহমান, যেহেতু আল্লাহ তাআলা রহিম, যেহেতু আল্লাহ তাআলা গফুর গফফার, যেহেতু আল্লাহ তাআলা তিনি রউফ রহিম, সেই জন্যই আমরা আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবশ্যই তিনি পুরস্কার দিবেন ইনশাআল্লাহ। ওয়া যাকারাল্লাহা কাসীরা, তিন নম্বর যারা আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা মানে কি? সারাদিন ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির না, এটা না, এটা কখনোই না। তাহলে কি? আমার আপনার জীবনের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে, মিনিটে মিনিটে, প্রতিটি উঠা বসায়, কাজ কারবার, লেনদেন, খাবার দাবার, সর্ব জায়গায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যারা পরিচালনা করে, এটা হলো ওয়াযাকারাল্লাহা কাসীরা, ওয়াযাকারাল্লাহা কাসীরা। তাহলে যারা আল্লাহর দিদার আশা করে, যারা শেষ দিবসে আশা করে, যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী চলে, তাদের জন্য লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। জি আলহামদুলিল্লাহ। ওয়া যাকারাল্লাহা কাসীরা ওয়ালাম্মা রাআল মুমিনুনাল আহজাব, ওয়ালাম্মা যখন দেখলো আল মুমিনুনা মুমিনরা আল আহজাব শত্রু দলকে, ক্বালু তারা বলল, হাদা এটাই, মা ওয়াদানা যা আমাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ওয়া রাসূলুহু এবং তার রাসূল, ওয়া সাদাকাল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন, ওয়া রাসূলুহু এবং তার রাসূল সত্য বলেছে, ওয়া মা যাদাহুম ইল্লা ঈমানাও ওয়া তাসলিমা
আর না তাদের বৃদ্ধি পায় এটা ছাড়া, ইল্লা ঈমানান ওয়া তাসলিমা, ঈমান এবং আনুগত্য ছাড়া। এই কথাগুলো দ্বারা ঈমানদারদের ঈমান আরো বাড়ে। ঈমানদারদের আল্লাহ তাআলার প্রতি নিজেদেরকে সারেন্ডার করা, নিজেদেরকে সমর্পণ করার এই মেন্টালিটি তাদের আরো বাড়ে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে, মিনাল মুমিনিনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি, মিনাল মুমিনিনা, মুমিনদের মধ্য থেকে রিজালুন, কতিপয় লোক আছে, সাদাকু, যারা সত্য প্রমাণ করেছে, মা আহাদু, যা তারা অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ তাআলার সাথে, আহাদুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহকে তার উপর, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে যে বিষয়ের অঙ্গীকার তারা করেছিল মুমিনদের মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে তারা রিজালুন সাদাকু, তারা সত্য বলে প্রমাণ করেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার তারা পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছে। মিনাল মুমিনিনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি, মিনাল মুমিনিনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি, ফামিনহুম মান কাদা নাহবাহু, ফামিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, মান কাদা, কেউ পূর্ণ করেছে, নাহবাহু, তার জীবন, তাদের মধ্য থেকে কেউ তার জীবন পূর্ণ করেছে, অর্থাৎ জীবনটা শেষ করে দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। ওয়ামিনহুম মাইয়ানতাজির, আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এখনো জীবন শেষ করে নাই, তবে তারা অপেক্ষমান আছে। আমাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, মুমিনদের ব্যাপারে। মুমিনদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্য রূপে বাস্তবায়ন করেছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাদের জীবনটাকে পূর্ণ করেছে, অর্থাৎ শহীদ হয়েছে। ওয়ামিনহুম মাইয়ানতাজির, এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এখন অপেক্ষমান আছে। ওয়ামা বাদদালু তাবদীলা, আর না তারা পরিবর্তন করেছে কোনো পরিবর্তন, অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে তারা কোনো রকমের পরিবর্তন করে নাই। ওয়ামা বাদদালু তাবদীলা লিয়াজজি আল্লাহু সাদিকিনা, লিয়াজজিয়া, যেন পুরস্কার দেন আল্লাহ তাআলা সাদিকিনা, সত্যবাদীদেরকে, বিসিদকিহিম, তাদের সত্যবাদিতার কারণে, লিয়াজজি আল্লাহু সাদিকিনা বিসিদকিহিম, যেন আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে পুরস্কৃত করেন। ওয়ায়ুআযযিবাল মুনাফিকিনা, আর যেন মুনাফিকদেরকে তিনি শাস্তি দেন, ইনশা, যদি তিনি চান। ওয়া ইয়াতুবা আলাইহিম, অথবা তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি চান। কেন? ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রাহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ওয়ারাদ্দাল্লাহ, আর ফিরিয়ে দিলেন আল্লাহ তাআলা আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদেরকে, যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ওয়ারাদ্দাল্লাহু আল্লাযীনা কাফারু বিগাইযিহিম, তাদের মনের জ্বালা সহ, লাম ইয়ানালু খায়রা, না তারা কোনো কল্যাণ পেয়েছে। ওই যে কাফেররা, তারা কোনো কল্যাণ পায় নাই। ওয়াকাফাল্লাহুল মুমিনিনাল কিতাল, ওয়াকাফাল্লাহুল মুমিনিনাল কিতাল, ওয়াকাফাল্লাহ, আর যথেষ্ট আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট হয়েছেন, আল মুমিনিনা, মুমিনদের জন্য, আল কিতাল, যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের হয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন, হিম্মত দিয়েছেন। কেন আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরকে কুওয়াত, হিম্মত, সাহস জুগিয়েছেন? এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা কাবিয়ান আজিজা, আল্লাহ তাআলা হলেন মহাপরাক্রমশালী। আর নামিয়ে দিলেন আল্লাযীনা, তাদেরকে যারা, যাহারুহুম, তাদের সাহায্য করেছিল। আর নামিয়ে দিলেন তাদেরকে যারা সাহায্য করেছিল, মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে তাদের যারা সাহায্য করেছিল দুর্গ সমূহ হতে, ওয়াকাযাবা, এবং আল্লাহ তাআলা সঞ্চার করে দিলেন, আল্লাহ তাআলা জমা করে দিলেন, ফি কুলুবিহিম, তাদের অন্তর সমূহের মধ্যে, আর রু'বা, ভয়।
জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি আবারও আসতে পেরেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। আপনারা একটু এরকম যখন হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আবার যুক্ত হয়ে যায়, আপনারা যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে একটু দেখতে পাচ্ছি বা এই যে তুমি কিছু লিখলে, তাহলে আমি একটু শিওর থাকি আর কি, নিশ্চিত থাকি। وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানালেন আরদাহুম তাদের জায়গা জমি। এই যে দেখেন, যুদ্ধ করে আহজাবের যুদ্ধ আলোচনা মনে থাকবে যেন। আল্লাহ তাআলা আহজাবের যুদ্ধের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদের জমির মালিকানা তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন, তার মানে তোমরা গনিমত পেয়েছো। ওয়াওরাসাকুম আর তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানালেন আরদাহুম তাদের জায়গা জমির, ওয়াদিয়ারহুম এবং তাদের বাড়িঘরের, ওয়া আমওয়ালাহুম এবং তাদের ধন সম্পদের, ওয়া আরদান এবং এমন এক জায়গার লাম তাতাউহা তোমরা তাতে পা রাখুনি, অর্থাৎ আর ভবিষ্যতে তোমরা পাবা। وكان الله আর আল্লাহ তাআলা আলা কুল্লি শাইইন কাদিরা সব বিষয়ের উপর আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাবান। وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا আর আল্লাহ সব বিষয়ের উপরে তিনি ক্ষমতাবান। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে নবী। এবার দেখেন আরেকটা আলোচনা আসছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো মনে করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একজনে বললেন যে দেখেন না, না সম্ভবত আপনার ডিভাইসে কোনো প্রবলেম, সবাই দেখতে পাচ্ছে আশা করি। জি, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু। ডক্টর কোহিনুর, গুলশান আরা কোহিনুর, আপনি বের হয়ে আবার যুক্ত হবেন। এরকম অনেক সময় হয়, হঠাৎ করে ঢুকলে দেখা যায় না, তখন বের হবেন আবার ঢুকবেন। তাহলে এতক্ষণ একটা প্রসঙ্গে আলোচনা, এবার নতুন একটা প্রসঙ্গ আসলো আমাদের সামনে। আমি জাস্ট তরজমাই পড়বো, খুব বেশি পড়তে পারবো না, এটা নিয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা আছে। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে নবী। মনে আছে তো? ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে আমার প্রিয় নবী। ইয়া আইয়ুহা এর মধ্যে ভালোবাসা আছে, মহব্বত আছে। আর যদি বলতো ইয়া নবী, তাহলে জাস্ট হে নবী। কিন্তু এর অনুবাদ হবে, এই যে আমরা বাংলা লিখছি আর কি, হে নবী, আসলে আক্ষরিক তর্জমা এটা নয়, একেবারে জেনুইন তর্জমা হবে হে আমার প্রিয় নবী। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে আমার প্রিয় নবী। কুল, আপনি বলে দিন, লিআজওয়াজিকা, আপনার স্ত্রীদেরকে। এই যে দেখেন, যাওজুন বহুবচন আজওয়াজ, আপনার স্ত্রীদেরকে আপনি বলে দিন। যেহেতু রাসূলের একাধিক স্ত্রী ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে ওফাত নিয়ে যান, তখন তার 9 জন স্ত্রী অলরেডি মওজুদ ছিল। হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, হে নবী। কুল, আপনি বলে দেন, লিআজওয়াজিকা, আপনার স্ত্রীদেরকে আপনি বলে দেন, আপনার স্ত্রীদেরকে আপনি বলে দেন, ইন কুনতুন্না, যদি তোমরা হও এমন যে, তুরিদিনাল হায়াতা, তোমরা চাও হায়াতাদ দুনিয়া, পার্থিব জগৎ। যদি তোমরা পার্থিব জগৎ চাও, ওয়াজিনাতাহা, এবং তার চাকচিক্য যদি তোমরা চাও। হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, হে আমার প্রিয় নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন চাও এবং তার চাকচিক্য যদি চাও, বাড়ি গাড়ি, টাকা পয়সা, সুন্দর খাবার দাবার, রিচ খাবার দাবার, থাকার ব্যবস্থাপনা সেরকম যদি এমনটা তোমরা চাও, ফাতাআলাইনা, তবে তোমরা এসো, উমাত্তিআকুন্না, আমি ভোগ সামগ্রী দিয়ে দেই তোমাদেরকে, ওয়াসাররিহকুন্না, এবং আমি তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে দেই, সারাহান জামিলা, সৌজন্যের সাথে আমি তোমাদেরকে, সৌজন্যতার সাথে, সৌজন্যের সাথে আমি তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে দেই। একটু যদি না বলি তাহলে বিষয়টা হয়তো আপনাদের বুঝে আসবে না, একটু ঝামেলার মধ্যে চলে যেতে পারেন না বললে। সেটা হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এই পুণ্যবতী স্ত্রীরা, এমনিতে তো রাসূলের সংসার ছিল একটু টানা হেঁচড়া সংসার, কিন্তু যখন ওই যে খায়বার বিজয় হয়েছিল, তখন খায়বার বিজয় হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা আগে চেয়ে, মানে আগে তো ছিল একরকম, এখন ভালো অবস্থা আসছে, তখন তাদের মধ্যে একটু দুনিয়ার এই জিনিসগুলো একটু পেয়ে বসছিল আর কি, হালকা। তো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দেন, যদি তোমরা দুনিয়া চাও, দুনিয়া চাকচিক্য এই অবস্থা চাও, তাহলে এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো। উমাত্তিআকুন্না, আমি তোমাদেরকে দেব, আমি তোমাদেরকে ভোগ করতে দিব, এবং সাথে এটাও দিব, ওয়া উসাররিহকুন্না, যেহেতু তোমরা আমার স্ত্রী, তাহলে আমার কাছে তো তোমাদের হক আছে,
তাহলে আমি তোমাদেরকে ভোগ করতে দেবো। 2 নম্বর ওয়াসাররিহকুন্না সারাহান জামিলা, একবারে ঠান্ডা মাথায় বিদায় করে দিব। ওয়াসাররিহকুন্না, আর আমি বিদায় করে দিব। ওয়াসাররিহকুন্না, তোমাদেরকে সারাহান জামিলা, সৌজন্যতার সাথে আমি তোমাদেরকে বিদায় করে দিব। ওয়াইন কুনতুমনা, আর যদি, এটা হলো দুনিয়াবি চিন্তা যদি তোমাদের মাঝে থাকে, আর যদি আখিরাতের চিন্তা থাকে, দেখেন 2 রকমের চিন্তা, একটা হলো দুনিয়ার চিন্তা, দুনিয়াবি চিন্তা, আর একটা হলো আখিরাতি চিন্তা। ওয়াইন কুনতুন্না তুরিদনাল্লাহ, আর যদি তোমরা দুনিয়া 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 চাকচিক্য এগুলো না চেয়ে, ওয়াইন কুনতার তুরিদনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে চাও, ওয়া রাসূলাহু, এবং তার রাসূলকে চাও, তাহলে শুনে রেখো, ওয়াদ-দারুল আখিরা, আখিরাতের ঘর এটাই তোমাদের জন্য। তার মানে দুনিয়াতে চাকচিক্যময় জীবন নয়, দুনিয়া নয়, দুনিয়ার চাকচিক্যময় জীবন নয়। যদি চাকচিক্যময় আর দুনিয়া তোমরা চাও, তাহলে এদিকে আসো, আমি তোমাদেরকে ভোগ করতে দেব, এবং তোমাদেরকে আমি ভদ্রতার সাথে বিদায় করে দেব। আর যদি ওয়াইন কুনতুন্না, আর যদি এমন হয় যে তুরিদিনাল্লাহ, যে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে চাও, ওয়া রাসূলাহু, এবং তার রাসূলকে তোমরা চাও, ওয়াদ-দারুল আখিরা, এবং আখিরাতের বাড়িঘর তোমরা চাও, আল্লাহকে চাও, রাসূলকে চাও, আখিরাতের বাড়িঘর চাও। এই যে আপনারা যারা একটু গ্রামার বুঝতে চেষ্টা করেন, দেখেন ওয়াইন কুনতুন্না তুরিদিনাল্লাহ, এই যে আল্লাহ জবর হয়েছে কেন? ওয়া রাসূলা, রাসূলা জবর হয়েছে কেন? ওয়াদ-দারাল আখিরাতা জবর হয়েছে কেন? দার মওসুফ, আখিরা সিফাত, সিফাত মওসুফ মিলা 2টা নিয়ে মাফুল হয়েছে। তাহলে আল্লাহ হলো মাফউল আউয়াল, রাসূল হলো মাফউল সানি, দার আল আখিরা হলো মাফউল সালেস। মানে যদি তোমরা আল্লাহকে চাও, যদি তোমরা তার রাসূলকে চাও, যদি তোমরা আখিরাতের ঘর চাও, বা ইন্নাল্লাহা, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আ'আদ্দা, তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন, লিল মুহসিনাত, সৎকর্মশীল যারা জন্য। তার মানে যারা আল্লাহকে চায়, যারা রাসূলকে চায়, যারা আখিরাতকে চায়, তারা হলো মুহসিনাত। সুবহানাল্লাহ। দেখেন এই আয়াতে মুহসিনাত, মুহসিনাত মানে কি? সৎকর্মশীল নারী। এদিকে আসো, সৎকর্মশীল নারী, সৎকর্ম, সৎকর্মশীল নারী মানে কি? সৎকর্মশীল নারী দ্বারা, নিয়ে যাবো না, হ্যাঁ, সৎকর্মশীল নারী দ্বারা যে আল্লাহকে চায়, যে রাসূলকে চায়, যে আখিরাতকে চায়, এই 3টা ক্রাইটেরিয়ার আলোকে সৎকর্ম নারী এখানে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তা আল্লাহকে চায় মানে কি? আল্লাহর বিধান চায়। রাসূলকে চায় মানে রাসূলের বিধান চায়। আখিরাতকে চায় মানে দুনিয়া আল্লাহর বিধান, রাসূলের বিধান পালনের বদৌলতে আখিরাতের ঘর। এজন্য খণ্ডাংশ নয়, আল্লাহর বিধান অর্ধেক আর অর্ধেক বাদ, 3 ভাগের 2 ভাগ, 1 ভাগ বাদ, 10 ভাগের 9 ভাগ, 9 ভাগ রাখবো, 1 ভাগ বাদ, এমন নয়। আল্লাহর বিধান, রাসূলের বিধান যারা মানবে, আখিরাত যারা চাইবে, তারা হলো মুহসিনাত, সৎকর্মশীল নারী। মিনকুন্না, তোমাদের মধ্য থেকে, হে নবীর স্ত্রীরা, যারা আল্লাহকে চাইবে, তার রাসূলকে চাইবে, যারা আখিরাতের ঘর চাইবে, তারা তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীল নারী, মুহসিনাত নারী। মিনকুন্না, তোমাদের মধ্য থেকে, তাদের জন্য রয়েছে আজরান আযীমা, আ'আদ্দা, আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত রেখেছেন, ফাইন্নাল্লাহা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, আ'আদ্দা, প্রস্তুত করে রেখেছেন, লিল মুহসিনাত, সৎকর্মশীল নারীদের জন্য, মিনকুন্না, তোমাদের মধ্য থেকে, তারা আজরান আযীমা, মহা পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখেন মুহসিনাত নারী, আমরা এখানে তো বোনেরাই বেশি, আমরা কিন্তু মুহসিনাত নারী হওয়ার চিন্তা করা দরকার। আমরা মুহসিনাত নারী, এটা কিন্তু একজন নারীর সবচেয়ে বড় ডেজিগনেশন, সবচেয়ে বড় আইডি, সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো আপনি মুহসিনাত নারী। আপনি কি মুহসিনাত নারী মানে সৎকর্মশীল নারী। এটা অনেক ব্যাখ্যা দাবি রাখে। এই আয়াতের আলোকে আমরা এখানে বলবো যে আল্লাহর বিধানকে মাথা পেতে নিয়েছে, রাসূলের বিধানকে যে মাথা পেতে নিয়েছে, দুনিয়া তার জন্য নয়, যে আখিরাতের প্রত্যাশী, সে হলো মুহসিনাত নারী। আর এরকম মুহসিনাত নারীর জন্য আল্লাহ তাআলা আজরান আযীমা, মহা পুরস্কারের বন্দোবস্ত রেখেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে দেখেন দুনিয়া যারা পাইতে চায় তাদের জন্য কি, আখিরাত যারা পেতে চায় তাদের জন্য কি, এই দুই আলোচনা 2 দিকে আল্লাহ তাআলা করেছেন। এবার আজকের ক্লাসের সর্বশেষ আয়াত, ইয়া নিসা আন-নবী, হে নবীর স্ত্রীগণ, ইয়া নিসা আন-নবী, হে নবীর স্ত্রীগণ,
ইয়া নিসা আন-নবী, হে নবীর স্ত্রীগণ, নবীর স্ত্রীগণ, মাইয়াতি মিনকুন্না, তোমাদের মধ্য থেকে যে আসবে তোমাদের কাছে, বিফাহিশাতিন মুবায়্যিনা, অশ্লীল কাজ নিয়ে। নবীর স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে হুমকি দিচ্ছেন দেখেন, ধমকি হুমকি কিভাবে দিচ্ছেন। হে নবীর স্ত্রীগণ, ইয়া নিসা আন-নবী, হে নবীর স্ত্রীগণ, মাইয়াতি, যে আসবে, মিনকুন্না, তোমাদের মধ্য থেকে, বিফাহিশাতিন মুবায়্যিনা, অশ্লীল কোন কাজ নিয়ে, যে নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মধ্য থেকে অশ্লীল কাজ নিয়ে যে আসবে। দেখেন কিভাবে সাবধান বানিয়ে দিয়েছেন। ইউদাআফ লাহাল আযাবু দিআফাইন, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। অন্য নারীরা এই অশ্লীল কাজ করলে তাদের জন্য যে শাস্তি হবে, তোমরা নবীর স্ত্রী হওয়ার পরে তোমরা যদি এরকম অশ্লীল কাজ করো, তোমাদের জন্য ডাবল শাস্তি। তোমাদের জন্য কি ডাবল শাস্তি? কেন? তোমরা নবীর স্ত্রী, তোমরা নবীর স্ত্রী হওয়াতে তোমাদের জন্য ডাবল শাস্তি, সেম অপরাধে। يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا। এই যে বিধানগুলো আমি আল্লাহ তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম, এগুলো কার্যকর করা আমার জন্য বড় সহজ। وكان ذلك, এগুলো আল্লাহর উপর কার্যকর করা বড় সহজ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া আইয়াতুহান নাফসু, নিসা বলা হয়নি, কি বলেছেন যে আয়াতে, ইয়া আইয়াতুহান নাস বলা হয়নি কেন? আমি তো আপনার প্রশ্নটা, ইয়া নিসা আন-নবী, ও ও বুঝতে পারছি, জি জি। মানে আইয়ুহা মানে প্রিয়, এই অর্থটা কেন আসেনি বা এই শব্দটা কেন ব্যবহার করা হয় না, ইয়া নিসা আন-নবী। যেমন দেখেন, আপনি দেখেন, নবীকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে আমার প্রিয় নবী, ইয়া আইয়ুহান নবী। তো আল্লাহ তাআলা তো, আল্লাহ তাআলার কাছে নবী অনেক বেশি প্রিয়। আর তো নবীর স্ত্রী রেখে আল্লাহ তাআলার কাছে কি অপ্রিয়? অবশ্যই না, অবশ্যই না। যেমন মনে করেন যে আপনি আমার কাছে অনেক প্রিয়, তাহলে আপনার ভাইও, আপনি আপনার কাছে প্রিয় হওয়ার কারণে আপনার ভাইও আমার কাছে প্রিয়। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার কাছে যেহেতু নবী অনেক বেশি প্রিয়, নবীর স্ত্রীরা আল্লাহ তাআলার কাছেও প্রিয়। এখানে আলাদা শব্দ নেওয়া দরকার হয়নি, ওই যে নবীর মধ্যে প্রিয় শব্দটা আছে বলে এখানে আলাদা স্ত্রীদের জন্য আর ওই শব্দটা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা এখানে রাখলাম। আজকে তো প্রায় 2 ঘন্টা আমরা ক্লাস করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। মাঝখানে যদিও একটু ডিস্টার্ব হয়েছে, সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আলহামদুলিল্লাহ একটা সফল ক্লাস করতে পেরেছি। অনেকগুলো কথা ছিল, সবগুলো মোটামুটি বলতে পেরেছি। শেষের দিকে কিছু কথা রয়ে গেছে, আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে একটু পরে শিডিউল দেওয়া, সেই জন্য আমি সঙ্গত কারণে থাকতে পারছি না। আল্লাহ হাফেজ, আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদেরকে একটু বলে রাখি, আমরা তো 21তম পারা অলরেডি শেষ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। সামনে আমরা জুমাবার একটা রিভিউ ক্লাস পাবো, তারপরে সোমবার, তারপরে বুধবার, তারপরে জুমাবার, তারপরে শনিবার বাদ মাগরিব আমরা এই 21তম পারা চূড়ান্ত কুইজ শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। একটু মাঝখানে ব্যাকআপ করতে হচ্ছে সঙ্গত কারণে, মাঝখানে একটা দুটো ক্লাস আমার কারণে গ্যাপ হয়েছে, গত ক্লাসটা নেটওয়ার্কের কারণে গ্যাপ হয়েছে। সব মিলে আমরা আমাদের যে শিডিউলের বাইরে চলে গেছে। এখন কিছুটা হয়তো একটু টেনে আনবো আর কি, কিন্তু পুরোটা আনা তো আর সম্ভব না। তো আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা ফার্স্ট রিভিউ ক্লাস আগামী জুমাবার, সেকেন্ড রিভিউ ক্লাস আগামী সোমবার, তারপরে হলো আগামী বুধবার থার্ড রিভিউ ক্লাস, ঠিক আজকের এই বুধবার, আগামী বুধবার ফোর্থ রিভিউ ক্লাস হলো আগামী জুমাবার। তারপরে হলো জুমাবারের পরে শনিবার হলো এই পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ, তারপরে সোমবার ইনশাল্লাহ আমরা এই 22তম পারা শুরু করবো ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।